प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। भ्रमं भङ्गरहितम् अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम्। नमोऽस्तु तात्विका देवाः विष्णुभक्तिपरायणाः धर्ममार्गे प्रेरयन्तु भवन्तः सर्व एव हि। यस्य वाक्कामधेनुर्नः कामितार्थान् प्रयच्छति सेवेतं जययोगीन्द्रं कामबाणच्छदं सदा। शुकेन शान्त्यादिषु वाङ्मयेषु व्यासेन धैर्यं बुद्धिनोपमेयं मनोजजित्या मनसा विपत्या रघुत्तमाख्यं सुगुरुं नमामि। पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे। दुर्वाध्वान्तरवये वैष्णवेन्दीवरेन्दवे श्रीराघवेन्द्र गुरवे नमोऽत्यन्तदयालवे। सत्यधीरकराब्जोत्तः ज्ञानवैराग्यसागरः सत्यज्ञानाख्यतरणिः स्वान्तध्वान्तं निकुञ्चतो। आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसीं तत्रत्यानुकुमतप्रचारनिरतानद्वैति दिग्गन्तिनः। प्रौढार्थैः वचनैः स्वीक्तिकथितैः सम्भीषयन्मोदयन् सत्यध्यानसुकेसरी विजयते पादाश्रितश्रीपतेः। सत्याभिघ्नकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थाज्ञान् नौमिन्याय सुधारतान्। बन्धुत्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहम् प्राप्तं मां परिपालयिति सततं याचेरिबद्धाञ्जलिः। चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविधौ नूनं मनमा कृथाः श्रीसत्यात्मगुरु त्वदङ्घ्रियुगलम् हित्वा न मे सद्गतिः। वेदेशमुनिसत्पाद सेवा सम्प्राप्तवैभवात् यादवार्यान् वरसुधा टीकाकारान् वयं नुमः। पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवाः विष्णुहृदयाः तान् नमस्ते गुरून् नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। सृष्टस्थित्यप्ययः नियतितमो बन्धमोक्षाश्रयस्मात् तस्य श्रीब्रह्मरुद्रप्रभृतिः स्वरनरद्वीषशत्वात्मकस्य विष्णोर्व्यस्ताः समस्ताः सकलगुणनिधिः सर्वदोषव्यपेतः पूर्णानन्दो अव्ययो यो गुरुपि परमः चिन्तयेतं महान्तम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्तेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्तत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोज्झितकैतवोत्तरपरमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्लवस्तिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरुध्यवरुध्यते यत्प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। वन्दे पद्मकरा प्रसन्नवदनां सौभाग्यदां भाग्यदां हस्ताभ्यामभयप्रदां मणिगणे नानाविधैर्भूषितां भक्ताभीष्टफलप्रदां हरिहरब्रह्मादिविसेवितां पार्श्वे पङ्कजशङ्खपद्मनिधिभिर्युक्तां सदा शक्तिभिः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः बुद्धिभावुकाः। नैमिषे अनिमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसमवासत्।
యం ప్రవ్రజంతమనుపేతమపేతకృత్యం ద్వైపాయనో విరహకాతర ఆజుహావ పుత్రేతి తన్మయతయా తరవోపి నీదుః తం సర్వభూతహృదయం మునిమానతోస్మి యస్వానుభావమఖిల శృతిసారమేకం అధ్యాత్మదీపమతితితీషతాం తమోంధం సంసారిణాం కరుణయాః పురాణగుహ్యం తం వ్యాససూనుముపయామి గురుం మునీనాం స్వస్తస్సు సతాం కిల సన్మంగళాని భవంతు శ్లోకైకపఠనశ్రవణమాత్రేణ వస్తుష్టశ్రోతॄణాం నిఖిల కలికృత కల్మషాపనోదన పటుతరే ధర్మాద్యఖిల పురుషార్థ సాధనీభూతే శ్రీమన్మహాభాగవతే సప్తమస్కందే అద్య కించిత్ పూర్వకథా ప్రమేయానువాద శ్రీ గురుభ్యో నమః హరి ఓం. శ్రీశుక ఉవాచ యదా శిశుక్షుః పుర ఆత్మనః పరో రజస్సృజత్యేష పృథక్ స్వమాయయ సత్వం విచిత్రాసురిరం సురీశ్వరః సహిష్యమాణస్తమ ఈరయత్యసౌ కాలం చరంతం సృజతీశ ఆశ్రయః ప్రధాన పుంభ్యాం నరదేవ సత్యకృత్ సతత్ర తత్రో భయసిద్ధిమాప్నుయాత్ లింగాత్మనో లింగగుణాశ్చ సంతి యయేష రాజన్నపి కాల ఈశిత సత్వం సురానీకమివైధయత్యజః తత్ప్రత్యనీకాన్ అసురాన్ సురప్రియో రజస్తమస్కాన్ ప్రమిణోత్యవృష్రవః రాజోవాచ సమః ప్రియః సుహృద్బ్రహ్మన్ భూతానాం భగవాన్ స్వయం ఇంద్రస్యార్తే కథం దైత్యాన్ అవధీత్ విషమూయతా నహ్యస్యార్థః సురగణైః సాక్షాత్ నిశ్చయ్యసాత్మనః నైవాసురేభ్యో విద్వేషో నోద్వేగశ్చాగుణస్య హి. షష్ఠ స్కందములో వృత్రాసుర మొదలైనటువంటి దైత్యుల సంహారానికి ఇంద్రదేవుడికి సహాయపడి ఆ ఇంద్రదేవుడి వజ్రాయుధముతో అంటుకొని ఉన్న నురుగు అనే దానిలో ప్రవేశించి ఏనాడు కని విని ఎరుగునటువంటి నురుగులో ఉంటూ నురుగు రూపంగా ఉంటూ ఆ ఘోరమైన మూడు లోకాలనే మింగివేసే వృత్రాసురుడిని సంహారం చేశాడు భగవంతుడు. ఇది మాత్రమే కాదు, సుమారుగా ప్రతి ఒక పౌరాణికమైన ఘట్టాలలో మనం పరిశీలించినప్పుడు హిరణ్యాక్షుడు అతడి సంహారము చేశాడు పరమాత్మ. ఇలా మాటిమాటికి ప్రతి ప్రసంగంలోనూ కూడా దైత్యుల సంహారమే చేస్తాడు, రాక్షసుల సంహారమే చేస్తాడు అనేదే పరిపాటిగా చెప్పబడుతూ ఉన్నది పురాణాల్లో. కానీ భగవంతుడు అని ఉంటాడు, అందరితోనూ సమానంగా ఉంటాడు అంటే కమ్యూనిజం కాదు. ఎవరి యోగ్యత ఎలా ఉందో, ఎవరు ఏ రకమైన సాధన చేసుకొని ఉన్నారో ఆ సాధనకి అనుగుణంగా వారికి ఫలితాలను ఇవ్వడం అనేది మాత్రమే పరమాత్ముడు చేస్తాడు. ఈ అభిప్రాయంలో ఆయనని సమా అని అంటారు. అలా ఉండగా సాధనానికి తగ్గట్టు ఫలితాన్ని ఇచ్చే పరమాత్ముడికి వైషమ్య నైర్ఘణ్యాలు ఎలా వస్తాయి? సాధనం ఎలా చేస్తే ఏం జరుగుతుంది, ఏం చేస్తే ఏ ఫలితం వస్తుంది అనేది వేదాలలో చెప్పబడి ఉంది. వేదాలలో చెప్పన ప్రకారంలో ధర్మ సాధన చేస్తే భగవంతుడి ద్వారా రక్షించబడతాడు, భగవంతుడి ద్వారా విశేషంగా మోక్షాది పురుషార్థాల్ని పొందడం అనేది జరుగుతుంది. ఇలా ఎన్నో రకాలుగాను కూడా చెప్పబడి ఉన్నది. అలాగే వేద శాస్త్రాల్లో గౌణపద స్పష్టవ్య, బ్రాహ్మణోన హంతవ్య ఇత్యాది క్రమలలోనూ కూడా చెప్పబడినటువంటి విషయాలని చేస్తే భగవంతుడి ద్వారా శాసనం అనేది పొందుతారు అని కూడా చెప్పబడి ఉన్నది. ఇలా వేదోక్త కర్మ ఫలితాలను ఇచ్చినటువంటి పరమాత్ముడికి ఎవరి విషయంలోనూ కూడా తన వైయక్తికమైనటువంటి భావాలు అనేవి ఏవి ఉండవు.
ఎవరెవరి సాధన ఎలా ఉంటుందో ఆ సాధనకు తగ్గట్టు ఆయన మీద ప్రేమని చూపిస్తాడు, ఆయన మీద ద్వేషాన్ని చూపిస్తాడు. మొత్తానికి భగవంతుడు కర్మ ఫలితాలని ఇచ్చేటటువంటి క్రమలో ఉన్నవాడు. కానీ స్వరూపతః సజ్జనులు అయిన వాళ్ళు, ధర్మవంతులైన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో అలాంటి ధర్మ ధారకులైన వాళ్ళని ధారణ చేస్తాడు అని వేదాలలో చెప్పబడి ఉండడం వలన ధర్మధారణ చేయడానికి ఏం చెయ్యాలో అది చేస్తాడే తప్ప దైత్యుల మీద విద్వేషమనో, దేవతల మీద ప్రేమనో, యోగ్యతకు మీరి లేదా యోగ్యతకి వ్యత్యాసంగా ఈ రకంగా ప్రేమించడం అనేది ప్రసంగం పరమాత్ముడిలో లేదు. ఒకవేళ దైత్యులంటే పరమాత్ముడికి అసలు ఇష్టమే లేదు అని అయి ఉంటే అదే దైత్యుల వంశంలో పుట్టిన ప్రహ్లాదరాజు గారి కోసమని ఘోరమైనటువంటి నరసింహావతారాన్ని ధరించి హిరణ్యకశిప అనబడే మహాదైత్యుల్ని రాక్షసుల్ని సంహారం చేయడం అనేది మనం వింటాం. అలాగే దేవతల మీదనే బాగా భగవంతుడికి పక్షపాతం అని అయి ఉంటే ఆ దేవతల సముదాయంలోనే ఉండేటటువంటి దుష్టకార్యాలు చేసినటువంటి వాళ్ళని, దేవద్రోహాన్ని చేసినటువంటి వాళ్ళని శాసనం చేసిన ప్రసంగం అనేది కూడా ఉన్నది. అలాంటి ఆ నానా రకాలుగా దేవతలలో పుట్టాడనో, దైత్యుల్లో పుట్టాడనో, పశువులుగా పుట్టాడనో, మనుషులుగా పుట్టాడనో ఈ జాతి నిమిత్తకమైన భేద విశేషాలని ఏవి పరమాత్ముడు చూడడు. ఎవరిలో భక్తి ఉంది, ఎవరిలో ద్వేషం ఉంది. భక్తికి తగ్గట్టు ఫలితం, ద్వేషానికి తగ్గట్టు ఫలితం. భక్తి చేసే వాళ్ళ మీద, ప్రేమించే వాళ్ళ మీద, తన మీద ప్రాణాలు పెట్టుకునే వాళ్ళ మీద ప్రాణాలు పెట్టుకుంటాడు. తన మీద ద్వేషాన్ని పెట్టుకునే వాళ్ళ మీద ద్వేషం అనేది చేసినందుకు ఏ రకంగా వారిని దండించాలో ఆ రకంగా దండిస్తాడే తప్ప ద్వేషించే వాళ్ళని ద్వేషించే రకం కాదు. ద్వేషించే వాళ్ళ మీద కూడా పరమాత్ముడు వాళ్ళ యోగ్యతకు ఎంత కావాలో అంతవరకు వాళ్ళ మీద ప్రేమని చూపిస్తాడు. ప్రేమించేటటువంటి వాళ్ళు భక్తుల విషయంలో విశేషంగా వాళ్ళ యోగ్యతకు తగ్గట్టు ప్రేమని చూపిస్తాడు పరమాత్మ. అలాంటి ఆ సందర్భానికే సంబంధించి ఒక ఇతిహాసాన్ని చెబితే నీకు స్పష్టమవుతుంది అని శుకాచార్యులు వారు ఈ ప్రశ్నని పరీక్షిత మహారాజు గారు అడిగారో ఇదే ప్రశ్నని ధర్మరాజు గారు కూడా రాజసూయ యాగ ప్రసంగంలో సర్వరాజులను కూడా సామంతులుగా చేసుకుని ఉన్న పాండవులకు సకల లోకాలలోనూ ఉండే సర్వజీవరాశులని కూడా ఆ రాజసూయ యాగంలో పాలు పంచుకోవడానికని ఆహ్వాన పత్రికలు పంపించారు. అలా వచ్చిన వాళ్లలో దేవతా సముదాయం ఉంది, బ్రహ్మదేవుడు ఉన్నాడు, రుద్రదేవుడు ఉన్నాడు, ఇటువైపు దైత్యులు ఉన్నారు, వాళ్ళు ఉన్నారు. ఎవరెవరెవరికి పత్రికలు పంపించాలో వాళ్ళందరికీ పత్రికలు పంపించారు, ఆహ్వాన పత్రికలు పాండవులు. అయితే అలా ఆ ఆహ్వాన పత్రికలలో అందరి గురించి కూడా ప్రస్తావన చేసి పంపించి ఉన్న సందర్భంలో లోక సమాగమే అని అంటారు. సర్వలోకాలు కూడా ఆ పాండవుల రాజసూయ యాగంలో పాలు పంచుకోవడానికి వచ్చాయి. అటువంటి సందర్భంలో అగ్రపూజ అనేది ఎవరికి చెయ్యాలి అని కావాలనే ప్రశ్నించిన యుధిష్ఠిరుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడి ఖ్యాతిని లోకానికి చాటి చెప్పాలి. సర్వలోక సమాగమమై ఉన్న బ్రహ్మరుద్రాది దేవతలు లాంటి దేవతలున్న పెద్ద 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 చక్రవర్తులు ఉన్న ఎవరున్నా అందరికంటే నువ్వు కూడా ఆదిగా అగ్రంగా అత్యంత శ్రేష్టంగా పూజింపబడవలసిన వాడు శ్రీకృష్ణుడే. అదే ఆ రాజసూయ యాగంలో పరశురాముల వారు కూడా ఉన్నారు, వేదవ్యాసుల వారు కూడా ఉన్నారు. మూడు భగవద్ రూపాలు. అయితే మూడు భగవద్ రూపాలు అయి ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ భగవద్ రూపాలను విశేషంగా మొట్టమొదలు కృష్ణుణ్ణి పూజించి ఆ తర్వాత వేదవ్యాసుల వారికి మరియు పరశురాముల వారిని పూజించడం అనేది చెబుతారు భీష్మాచార్యులు వారు. ఎందుకు ఇలా భగవద్ రూపాలలోని ఎందుకు వ్యత్యాసం చేశారు అంటే, యద్యపి భగవద్ రూపాలే అయినప్పటికీ కూడా పరశురాముల వారు మరియు వేదవ్యాసుల వారు ఇద్దరూ కూడా బ్రాహ్మణ రూపాలతో ఉండే భగవద్ రూపాలు. అలా ఉన్నప్పుడు క్షత్రియులు ఆనాటి సమాజంలో ద్వాపర యుగంలో క్షత్రియులు మొదలైన వాళ్ళు ఎవరూ కూడా బ్రాహ్మణుల్ని ద్వేషించేవారు కాదు, వారిని ద్రోహం చేసేవారు కాదు. జరాసంధుడు లాంటి జరాసంధుడు మహాదైత్యుడు విప్రచిత్తి అలాంటి వాడు కూడా తన చరిత్రలో ఏనాడు బ్రాహ్మణ ద్రోహానికి తలపెట్టలేదు. అలాంటిది బ్రాహ్మణులే అయి ఉన్నారు కదా, ఎంతైనా క్షత్రియుల కంటే బ్రాహ్మణులు ఉత్తమం. అలా ఉన్నప్పుడు
వాళ్ళని పూజిస్తే తప్పేంటి అని అందరూ దాన్ని సమ్మతిస్తారు. కానీ ఊరికే అలా సమ్మతితో మౌనంగా జరిగిపోయింది అంటే భగవంతుడికి ఖ్యాతి అనేది పెరగదు, పబ్లిసిటీ అనేది రాదు. కాంట్రోవర్సీ అనేది ఉన్నప్పుడే పబ్లిసిటీ అనేది కలుగుతుంది. ఈ నీతిని ఇవాళ మనం ఆచరించేటటువంటి ప్రసంగాల్ని చూస్తూ ఉంటాం వేరే వేరే కార్యక్షేత్రాలలో. మొత్తానికి వాళ్ళ ప్రసిద్ధి కోసమని, పబ్లిసిటీ కోసమని కాంట్రోవర్సీలను సొంతంగా వాళ్లే తయారు చేసినటువంటి ప్రసంగాల్ని మనం చూస్తాం. అలా వివాదం అనేది జరగకుండా, విప్రతిపత్తి అనేది జరగకుండా భగవంతుడి ఖ్యాతి అనేది దశ దిశలలోనూ వ్యాపించదు అని చెప్పి భీష్మాచార్యులు వారు తమ సుదీర్ఘమైన శాస్త్రీయ అధ్యయనం, ఋషుల మునుల సేవా కైంకర్యం, తమ తండ్రి గారి ద్వారా పొందిన ఉపదేశం, స్వతహా అనుభవించి తెలుసుకున్న తత్వాలు సర్వాన్ని కలబోసి ఎంతో బుద్ధివంతులై ఉన్న, అనుభవజ్ఞులై ఉన్న ఆ భీష్మాచార్యులు వారు రాజసూయ యాగంలో అగ్రపూజ అనేది తలపెట్టవలసింది కృష్ణ పరమాత్ముడికే అని కావాలని చెప్పారు. ఎందుకు అంటే వివాదం అవుతుంది. బ్రాహ్మణులైన వేదవ్యాస పరశురాముల వారిని పూజిస్తే ఎవరు ఏమీ అనరు. కానీ క్షత్రియ జాతిలో ఉన్న, క్షత్రియ రూపంలో ఉన్న కృష్ణుడిని పూజిస్తే మాత్రం వివాదం చేస్తారు క్షత్రియులు. ఆయన కూడా మాలాంటి వాడే కదా, క్షత్రియుడే కదా, ఆయనలో గొప్ప ఏమిటి, ఆయనకు అసలు రాజ్యమే లేదు, మాకు రాజ్యాలు ఉన్నాయి, చక్రవర్తులమై ఉన్నాం, వయస్సులో పెద్దవాళ్ళమై ఉన్నాం, అన్ని రకాలుగాను కూడా క్షత్రియులకు ఉండవలసిన గుణగణాలలో ఆ కృష్ణుడికి లేని వాటిలో ఎన్నో మాకు ఉన్నాయి. అలా ఉన్నప్పుడు అలాంటి మా వాళ్లలో ఎవరినో కూడా పూజించకుండా ఆ గోపాలుడిగా ఉన్న ద్వారకా పట్టణంలో ఉన్న ఒక సామాన్యమైన క్షత్రుడికి మీరు అగ్రపూజ ఇస్తే ఎలా అని చెప్పి వివాదం చేస్తారు. వివాదం జరిగింది అంటే ఆ వివాదంతో తత్వం అనేది నిర్ణయించబడుతుంది. కాబట్టి యద్యపి పరశురాముల వారు, వేదవ్యాసుల వారు ఉన్నప్పటికీ కూడా అగ్రపూజ కృష్ణుడికి ఇవ్వండి అని చెప్పారు. అనుకున్న ప్రకారంగానే వివాదం జరిగింది. శిశుపాలుడు మొట్టమొదలుగా దాన్ని విరోధించాడు. ఏవేవో తప్పుడు మాటలన్నీ పలికాడు. శిశుపాలుడు ఒక రకంగా కృష్ణ పరమాత్ముడికి మేనల్లుడు అవుతాడు, మేనత్త గారి కుమారుడు. అలా ఉన్నప్పుడు కృష్ణ పరమాత్ముడి చేతిలోనే వీడి చావు ఉంది అని వారి తల్లి గారికి తెలిసి ఆ శిశుపాలుడిని రక్షించడానికి వాడు ఎన్ని తప్పులు చేసినా వాడిని క్షమించాలి అని అనగా, ఎన్ని తప్పులు చేసినా క్షమించడం అనేది సాధ్యం కాదు, నువ్వు అడుగుతున్నావు కాబట్టి 100 తప్పులు చేస్తే 100 తప్పుల దాకా అతన్ని ఏమీ చెయ్యను, 100 తప్పు దాటింది, 100వ తప్పు చేశాడు అని అయింది అంటే అప్పుడు వాడిని దండిస్తాను అని చెప్పి కృష్ణ పరమాత్ముడు వారి తల్లి గారికి మాటిచ్చాడు. అది తెలిసి కూడా శిశుపాలుడు ఆరంభము నుండే ఎన్నో తప్పులు చేస్తూ ఉన్నాడు, మహా పాతకాలు చేస్తూ ఉన్నాడు. వినాశకాలి విపరీత బుద్ధిగా ఆ శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముణ్ణి, యాగం చేసిన పాండవులని, నకుల సహదేవులని, భీష్మాచార్యులు వారిని అందరినీ కూడా నోటికొచ్చినట్టు దుర్భాషలాడి తనకు ఇచ్చిన వ్యవధి, తనకు ఇచ్చినటువంటి వరరూపమైన 100 తప్పులను చేసి ఆ 100వ తప్పు అనేది అయిపోయాక కృష్ణ పరమాత్ముడి చేతిలో వాడు మరణించాడు. అయితే అందరి ఎదురుగా మహాఘోరమైన సంగ్రామంలో సునాయాసంగా కృష్ణ పరమాత్ముడి సుదర్శనానికి మరణించిన ఆ శిశుపాలుడి కళేబరం నుండి దివ్యమైన జ్యోతి అనేది వచ్చి నేరుగా కృష్ణ పరమాత్ముడిలో ప్రవేశించే దృశ్యం అక్కడ ఉన్న అందరూ చూశారు. విశేషంగా ధర్మరాజు గారికి చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది. స్విత్రోనజాతో జిహ్వాయాం నాందం విశుస్తమ. దైవ నిందా చేసిన వాడికి, వైష్ణవ నిందా చేసిన వాడికి సాయుధ్య రూపమైన మోక్షం ఏమిటండి విడ్డూరంగా? వాడి నాలికలో పురుగులు పడాలి, వాడు అంధతమస్సులో పడాలి. అలాంటి ఘోరమైన విష్ణుద్రోహం చేసిన శిశుపాలుడికి ఈ రకమైనటువంటి సాయుధ్యాన్ని ఎలా ఇచ్చాడు ఆ భగవంతుడు అని చెప్పి తన జిజ్ఞాసని శాంతపరచుకోవడానికి అదే సభలో వచ్చి ఉన్న నారద మహర్షి గారిని కూడా అడిగి, ఏమిటి స్వామి దీని వెనక ఉండే రహస్యం అని అడగగా నారద మహర్షి గారు అక్కడ ఉండే రహస్యాన్ని స్పష్టంగా చెబుతారు. ధర్మరాజా, భగవంతుడి యొక్క గుణాలలో
చాలా ముఖ్యమైనటువంటి గుణం అనేది ఏమిటి అంటే భక్తవత్సలుడు అని. ఎవరిలో భక్తి ఉంటుందో వాడిని ఉద్ధరిస్తారు. భక్తి లేని వాడు ఏం చేసినా వాడిని ఉద్ధరించని పనికి పరమాత్ముడు చెయ్యడు. భక్త్యా ఏవ అహం లభ్య ఇత్యాదిగా శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు విశేషంగా భగవద్గీతలోనూ కూడా చెప్పినటువంటి మాటలు చెప్పారు. శ్రీమద్ మధ్వాచార్యుల వారు మహాభారత తాత్పర్య నిర్ణయంలో సర్వ సాధన అని భక్త్యా ఏవ భక్తితు కేవల విముక్తయే భక్తితు కేవల విముక్తయే ఇత్యాది మాటలతో భక్తికి నేరుగా ఫలితం అనేది మోక్షం, సర్వ సాధనాలు అనేవి భక్తి కోసమే. భక్తి లేని వాడు మహాధర్మాచరణ చేసిన వాడికి అంధతమస్సు అనేది తప్పదు. అన్ని రకాల పాపాలు చేసిన, చూడ్డానికి ఘోరమైన బ్రహ్మహత్య లాంటి దోషాలు చేసిన ఆ దోషయుక్తమైన వ్యక్తి యొక్క భక్తి అనేది ఉంటే వాడు చేసిన పాపకర్మలు కూడా పుణ్యకర్మలుగా మారిపోతాయి అనేటటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకో. కృష్ణ పరమాత్ముడు అందరిలోనూ కూడా చూసేది భక్తి మాత్రమే. కామాత్ స్నేహాత్ భయాత్ ద్వేషాత్ యథా భక్తేశ్వరే మనః ఆవేశ్య తదగం హిత్వా భావస్తద్గతిం గతాః. గోపికా స్త్రీలు కామబుద్ధితో భగవంతుణ్ణి ఆరాధించారు. అయితే కేవలం కామబుద్ధితో జారపురుషుడిలా పరమాత్ముని ఉపాసన చేసినందుకు వారిని ఉద్ధరించాడు అని అనుకోకు, పొరపాటు అవుతుంది. కామాత్ భక్త్య, కామ భావనముతో పాటు భక్తి అనే భావము కూడా గోపికా స్త్రీలకి ఉన్నది. అది దశమస్కందంలో గోపీ గీతలో అది స్పష్టంగా మనకు తెలిసిపోతుంది. స్నేహాత్ భక్త్య, మీరందరూ పరమాత్ముని స్నేహితుడిగా చూస్తున్నారు. అలాంటి మీరందరూ కూడా పరమాత్ముని స్నేహితులుగా ఉన్నారు అన్న మాత్రాన మిమ్మల్ని ఉద్ధరిస్తాడు అని కాదు. సుధామ లాంటి సుధాముడు పరమ స్నేహితుడైనప్పటికీ కూడా భక్త్యా స్నేహ, భక్తితో కూడిన స్నేహభావముతోనే ఉద్ధరించడం అనేది చేస్తాడు. భయాత్ కంసః, భయంకరమైనటువంటి భయం అనే భావనతో కృష్ణ పరమాత్ముడి విషయంలో భయం అనే భావనని పెట్టుకొని ఉన్నప్పటికీ కూడా భక్త్యా భయాత్, ఆ భక్తితో కూడుకుని ఉన్న భయము అనబడే భావనతో భగవంతుణ్ణి ఆరాధన చేయడం వలన కంసుడు కూడా ఉద్ధరించబడ్డాడు. ద్వేషాచైద్యాదయో నృపాః, ద్వేష భావనని పెట్టుకొని ఉన్న శిశుపాలాదులందరూ కూడా యద్యపి ద్వేషం అనేది వారిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా భక్త్యాద్వేష, భక్తితో కూడుకొని ఉన్న ద్వేష భావనతో ఉండడం వలన వాళ్ళని ఉద్ధరించాడు. సంబంధాద్ వృష్ణ స్నేహాద్ యూయం భక్త వయం విభో, తమ బంధువుగా, తమ కుమారుడిగా, తమ అన్నయ్యగా, తమ తమ్ముడిగా, తమ బావగా, బావమర్దిగా, ఇలా ఏవేవో బంధుత్వాలతో కృష్ణ పరమాత్ముణ్ణి యద్యపి ఉపాసన చేస్తూ ఉన్నారు యాదవులు. అలాంటి అన్ని బంధుత్వ భావనలతో పాటు భక్తి అనేది పెట్టుకునే వాళ్ళు ఉపాసన చేయడం వలన వాళ్ళని ఉద్ధరిస్తూ ఉన్నాడు. యూయం స్నేహాత్, మీరందరూ కూడా భక్తితో కూడుకొని ఉన్న స్నేహం చేయడం వలన భగవంతుడు ఉద్ధరిస్తాడు. ఇక మాలాంటి వాళ్ళకి ఇక్కడ ఇటు సంబంధము లేదు. అలా గోపికా స్త్రీలాగా మేము స్త్రీలము కూడా కాదు. భగవంతుడి విషయంలో భయము లేదు, భగవంతుడిని ద్వేషించే కారణం లేదు. ఇలా ఉన్నప్పుడు వయం భక్త్యా విభో, మేము కేవలం భక్తితోనే పరమాత్ముడి ఉపాసన చేసి ఉద్ధరించబడతాం. ఈ రకంగా శిశుపాలుడి ఉద్ధారం జరిగింది అంటే ఊరికే ఉద్ధరించాడు, ద్వేషించేవాడిని ఉద్ధరించాడు అని కాదు. ద్వేషాత్ భయాత్, ద్వేషాత్ భక్త్య, ఆ ద్వేషము వెనుక భక్తి అనేది కూడా శిశుపాలుడికి ఉన్నది. అలాంటి ఆ సందర్భాన్ని చూసుకొని భగవంతుడు వాడిని ఉద్ధరించాడు అనే మాటని చెబుతారు నారదులు వారు. ఇదేంటండి, శిశుపాలుడిలో భగవద్విషేకమైన భక్తి చేసిన ప్రసంగమే మాకు తెలియదు. ఒక లెక్కలో మాకు బంధువే అవుతాడు, మాకు మేనత్త కొడుకు అవుతాడు. అలాంటి ఆ శిశుపాలుడు ఏనాడు కూడా భక్తి చేసింది మేము చూడనేలేదే అని అంటే, భక్తిని చేసింది వాడు ఈ జన్మలో మీరు చూడకపోయినా పూర్వజన్మలన్నీ మనం పరిశీలించినప్పుడు ఇవాల్టి శిశుపాలుడే పూర్వజన్మలో రావణుడుగా ఉండేవాడు, ఆ పూర్వజన్మలో హిరణ్యకశిపుడుగా ఉండేవాడు, ఆ వెనక జయ విజయులు అయిన వాళ్లే ద్వారపాలకులే, భగవంతుడి పరమభక్తులైన ద్వారపాలకులే
శాప ప్రభావంతో సనత్ కుమారాదుల ద్రోహం చేయడం వలన వారి శాప ప్రభావముతో 3 జన్మలు భగవద్విద్వేషాన్ని చేస్తూ భయంకరమైన దైత్యులుగా హిరణ్యాక్షగా పుట్టి భగవంతుడు క్రూరమైన నరసింహ వరాహ రూపాలతో వాళ్ళని సంహారం చేయడంతో ఏదో ఒక భూతమో ఒక రాక్షస శక్తియో మమ్మల్ని సంహరించింది అని రాక్షస శక్తిగా భగవంతుణ్ణి తలుచుకుంటూ మరణించడం వలన ఎంఎం భావం స్మరన్ త్యజంతంతే కలేవరం అనే క్రమలో వాళ్ళు రాక్షసులుగా పుట్టారు. 2వ జన్మ రావణ కుంభకర్ణుల్లాగా. రావణ కుంభకర్ణుల కాలంలోనూ కూడా రామచంద్రుడు రాజకుమారుడిలా ఉంటూ రాజకుమారుడి రూపంలో సంహారం చేయడం వలన ఎవరో రాజకుమారుడు మమ్మల్ని సంహరించాడు అనే భావనతో తలుచుకుంటూ పరమాత్ముడిని స్మరించుకుంటూ మరణించడం వలన వాళ్ళు రాజ్య పరిపాలన చేసే రాజుల వలె రాజకుమారుల వలె జన్మించడం అనేది జరిగింది. ఈ సందర్భంలో శిశుపాల అంటే జయుడు, విజయుడు అంటే దంతవక్ర, వాడి కథ ముందు వస్తుంది. ఆ ఇద్దరూ కూడా శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడి చేతిలో చక్రాయుధంతో గదాయుధంతో మరణించడం అనేది చూసి సాంగధారి చక్రాధిధారి అయిన భగవంతుడు నారాయణుడే మమ్మల్ని సంహరించాడు అనే భావనతో వాళ్ళు మరణించడం వలన, ఆ నారాయణ స్మరణతో మరణించడం వలన వాళ్ళు ఉద్ధరించబడ్డారు అనేది తెలుసుకో ధర్మరాజా అని ఆ భగవంతుడు ఏ కారణాన శిశుపాలుడిని ఉద్ధరించాడు అన్న దానికి రహస్యాన్ని విప్పి చెబుతారు నారద మహర్షి. కాబట్టి మనం అందరం కూడా మన మధ్వ సంప్రదాయంలో విశేషంగా నిష్కామ కర్మలు అని చెప్తూ ఉంటాం. భాగవతం చెప్పినా విన్నా, దానం చేసినా తీర్థయాత్రకి వెళ్ళిన, అధిక మాస ధర్మాల్ని ఆచరించిన, ధనుర్మాస ధర్మాల్ని ఆచరించిన, మొత్తానికి ఏ సత్కర్మల అనుష్ఠానం చేసినా, సంధ్యావందనం చేసినా, గాయత్రిని చేసిన, శాలిగ్రామ పూజని చేసిన, మనమందరం కూడా కోరుకోవలసింది ఒక్కటే అనేది మనకు ఆది నుంచి కూడా పెద్దలు నేర్పించింది ఒక్కటే, జ్ఞాన భక్తి వైరాగ్య ప్రాప్త్యర్థం విష్ణు ప్రేరణ విష్ణు ప్రీత్యర్థం అనే భావనతో భగవద్భక్తిని పొందే ఉద్దేశముతో మనం సర్వ సత్కర్మ అనుష్ఠానాన్ని చెయ్యాలి. అది భాగవతం చెప్పడమైనా సరే, వినడమైనా సరే, దానం చేయడమైనా సరే, తీసుకోవడమైనా సరే, ఏవైనా సరే సత్కర్మలు విహితమైనవని చెప్పబడ్డాయో వాటినన్నిటినీ కూడా జ్ఞానభక్తి వైరాగ్య ప్రాప్త్యర్థం భగవద్విషేకమైన జ్ఞానం, భగవద్విషేకమైన భక్తి, ఇతర ప్రాపంచిక విషయాలలో వైరాగ్యం ఇత్యాదుల్ని ఉద్దేశంగా పెట్టుకొని స్వవర్ణ విహితమైన కర్మానుష్ఠానాన్ని చేయడాన్నే కర్మయోగముగా శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు మనకు చెప్పినది నారద మహర్షి గారు ఇక్కడ వివరించి చెబుతారు. కాబట్టి మనం ఏ క్రమలోనూ కూడా ఏ కర్మాన్ని అనుష్ఠానం చేసినా కూడా అది నిష్కామంగా మారడానికి ఒకటే ఉద్దేశం ఉండాలి, జ్ఞానభక్తి వైరాగ్యం అని. సాక్షాత్ ఆంజనేయ స్వామి లాంటి ఆంజనేయ స్వామి ఎనలేని సేవలు చేశాడు భగవంతుడికి. అలాంటి ఆ రామచంద్రుణ్ణి 24 గంటలు సర్వ వానరుల కంటే, సర్వ దేవతల కంటే అత్యంత అధికమైన సేవని చేసిన చివరికి ఆయన కోరుకున్నది ఒక్కటే, ప్రవర్ధతాం భక్తి రలం క్షణే క్షణే త్వయి అజ హ్రాస వివర్జిత ప్రభు. తగ్గి నశించిపోయేటటువంటిది కాకుండా ప్రవర్ధతాం భక్తి రలం క్షణే క్షణక్షణానికి నీ యందు భక్తి పెరుగుతూ ఉండేట్టు అనుగ్రహం చేయి స్వామి, వేరే ఏ కోరిక నాకు లేదు. దయారమేహ మంజస, అటువంటి ఆ భక్తితోనే నేను సుఖంగా, సంతోషంగా, ఆనందంగా ఉంటాను అనేది ఆంజనేయ స్వామి స్వయం చెప్పినది మనకు రామాయణంలో తెలియబడుతుంది. ఆ రకంగా ఉండడం వలన సర్వ చక్రవర్తులైన, మహామహా దేవతలైన, బ్రహ్మాది దేవతలైన, లక్ష్మీదేవి అయినా ఎవరైనాను కూడా సరే భగవంతుడి అనుగ్రహానికి పాత్రులు అని అయ్యారు అంటే భక్త్యా ఏవ, వాళ్ళు చేసే భక్తితోనే వాళ్లకు ఆ పాత్రత అనేది వచ్చింది. అటువంటి అత్యంత మహత్వపూర్ణమైనటువంటి భావన భగవద్విషయకంగా మనకు మహాత్మ జ్ఞానపూర్వక సుదృఢ సర్వతోధికో స్నేహ భక్తిరీతి కీర్తతే అని చెప్పిన క్రమలో నానా రకాలుగాను కూడా విశేషమైన భగవద్విషేకమైన మహాత్మ జ్ఞాన పురస్సరంగా అంతరాయ సహస్రేణ ఎన్నో రకాల అంతరాయాలు వచ్చిన, ఎన్నో రకాలుగా మనల్ని వెనకంజ వేసే పరిస్థితులు వచ్చిన
ఆ ఏ రకమైన స్థితిగతుల్లోనూ కూడా ప్రభావితులు కాకుండా అంతరాయ సహస్రేనాపి అప్రతిబద్ధ నిరంతర ప్రేమ ప్రవాహ భక్తి రీతి కీర్తతే అని టీకాచారులు వారు చాలా సుందరంగా భక్తి విశ్లేషణని చెప్పి ఉన్నారు. అలాంటి భగవంతుడి మహా జగత్ సృష్టాది కర్తరూపమైన మహాత్మజ్ఞాన పురస్సరమైన మన అందరికంటే మన తల్లి తండ్రులు భార్య పిల్లలు వాళ్ళు వీళ్ళు ఎవరెవరెవరెవరు ఉన్నారో అందరికంటేనూ కూడా లక్ష్మీ బ్రహ్మాదుల కంటేనూ కూడా అనన్యాశ్చింతయంతో మాం ఏ జనా పర్యుపాసతే అత్యంత అధికమైన భక్తి భగవద్ విషయకంగా చేయడం అనేది ఉంది కదా. అంతరాయ శాస్త్రేణాపి అప్రతిబద్ధ నిరంతర ప్రేమ ప్రవాహ ఆ నిరంతరాయమైన ప్రాణాల కంటే అధికమైన ప్రేమ మనకు భగవద్ విషయకంగా ఉండాలి. దాన్నే భక్తి అని అంటారు. అటువంటి ఆ భక్తి ఉన్నవాడు ఎన్ని పాపాలు చేసినా భక్తి మాత్రంతో ఉద్ధరించబడతాడు అనే మాట అజాములోపాఖ్యానంలో మనం నిన్న విన్నాం. ఎన్ని రకాల ధర్మకర్మలను చేసినా భక్తి లేని దుర్యోధనుడు ఆ అన్ని రకాల ధర్మకర్మలతోనూ కూడా అనిష్టాన్ని పొందాడే తప్ప మేలు అనేది వాడికి జరగలేదు అనేది కూడా సాక్షాత్ భాగవతంలోనే ఆరంభంలోనే మనం కలిపురుషుడైన దుర్యోధనుడి సంహారంతో ఆరంభం చేసిన ఘట్టంలోనే మనం తెలుసుకుని ఉన్నాం. కావున ఈ హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిప అనే ఈ ఇద్దరిలోనూ కూడా జయ విజయుల ఆవేశం అనేది ఉండడం వలన వాళ్ళ పూర్వ జన్మ అనాదికాలీనమైనటువంటి భక్తి, ఆ అనాదికాలీనమైన భక్తిని చూసి ఈ 3 జన్మల్లో సాక్షాత్ భగవంతుడి పరమ ప్రీతిపాత్రురాలైన అర్థాంగిని ధర్మపత్ని జగన్మాత అయిన లక్ష్మీ అమ్మవారిని దుష్టమైన దృష్టితో చూసి రావణాసురుడు కూడా శిశుపాలుడు కూడా సీతా అమ్మవారి విషయంలో రుక్మిణీదేవి విషయంలో దుర్వ్యవహారాలు చేసినటువంటి మహాపాపాలు చేసిన ఆ పూర్వ జన్మలో ఉన్నటువంటి ఏ భక్తి ఉందో దాన్ని మర్చిపోకుండా పరమాత్ముడు వారిని ఉద్ధరించిన ప్రసంగాన్ని మనం తెలుసుకోవచ్చు. అలాంటి ఆ హిరణ్యకశిపుడు జయుడి అవతారమా, వాడే శిశుపాలుడా? అలాంటి వాడి ఇతిహాసాన్ని మాకు చెప్పండి. హిరణ్యకశిపుడి గురించి కొద్ది గొప్ప నేను విన్నాను. వాడు తన కుమారుడైనటువంటి ప్రహ్లాదుడి విషయంలో ఘోరమైనటువంటి ద్వేషం చేశాడు. చాలా విచిత్రంగా అనిపించింది. విద్వేషో దైతే పుత్రే కథం ఆసీన్ మహాత్మని భూహిమే భగవన్యేన ప్రహ్లాదే ప్యచ్యుతాత్మని. పరమ భగవత్ప్రియుడైన ప్రహ్లాదుడి మీద ప్రేమని చూపించాలో ద్వేషాన్ని చూపించాలి. అలాంటి ఆ ఘోరమైనటువంటి రాక్షస స్వభావముతో ఉన్న హిరణ్యకశిపుడు ఎంతో ప్రీతిపాత్రుడుగా ఉన్న కేవలం ప్రేమకి మాత్రమే అర్హుడైన తన సొంత కుమారుడైన ఔరసపుత్రుడైన మహాగుణవంతుడు, శీలవంతుడు, ధర్మవంతుడు అయిన పితృభక్తి పరుడైన ప్రహ్లాదుడిని ఎందుకని ద్వేషించాడు? ఈ కథాభాగాన్ని విస్తారంగా చెప్పండి అని నారద మహర్షిని అడుగుతారు ధర్మరాజు. అలాంటి ఆ నారద మహర్షి ఆ హిరణ్యకశిపుడి ఇతిహాసాన్ని ప్రస్తావన చేస్తూ మనకి ఇక్కడ తెలియజేస్తారు. అని ఈ రకంగా తెలియజేస్తారు ఆ ఇతిహాసాన్ని. ఎవరితడు హిరణ్యకశిపుడు అంటే ఇదివరకు మనం చెప్పుకున్నాం. కశ్యప ప్రజాపతి గారి భార్య దితి. ఆ దితిదేవికి పుట్టిన కవల పిల్లల్లో ఇద్దరు, హిరణ్యకశిపుడు, హిరణ్యాక్షుడు. ఒకడు గర్భంలో ముందు ప్రవేశించాడు, ఒకడు గర్భంలో ప్రవేశించి ప్రసవం అప్పుడు ముందు పుట్టాడు. ముందు గర్భంలో ప్రవేశించిన భావముతో హిరణ్యకశిపుడిని అన్నయ్య అని అంటారు. లేదా బయట వచ్చే సందర్భంలో హిరణ్యాక్షుడు ముందు బయటకు వచ్చాడు కాబట్టి వాడిని అన్నయ్య అని అంటారు. మొత్తానికి ఇద్దరు కవల పిల్లలే. ఆ ఇద్దరు కవల పిల్లలైన ఆ హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిపులు ఇద్దరిలోనూ కూడా ఇదివరకే వరాహరూపి పరమాత్ముడి చేతిలో మరణాన్ని పొందిన హిరణ్యాక్షుడి కళేబరాన్ని పొంది దాన్ని ఎదురుగా పెట్టుకుని బంధువర్గాలు, మాతృమూర్తి దితిదేవి అందరూ కూడా శోకిస్తూ ఉండగా ఆ శోకాన్ని చూసి తట్టుకోలేక వాళ్ళ శోకాన్ని ఉపశమనము చేయడానికి దివ్యమైనటువంటి భగవత్తత్వాన్ని ఉపదేశం చేస్తాడు హిరణ్య కశిపుడు, పరమ భగవద్వేషి. అలాంటి వాడిలో జయుడు ఆ సందర్భోచితమైనటువంటి భగవన్ మహిమని తెలుపుతారు. మీరందరూ కూడా వీర మరణాన్ని పొందిన హిరణ్యాక్షుడి మరణం కోసం అని చెప్పి బాధపడడం మంచిది కాదు. ఏ రకంగా అయితే నది ప్రవాహములో అటు ఇటుగా కొట్టుకు వచ్చినటువంటి రెండు
రెండు కలపలు ఒకదాంతో ఒకటి కొద్దిగా కలిసి మళ్ళీ విడిపోతాయి ఎలాగో అలా అటు ఇటుగా ప్రవాహానికి కొట్టుకు వచ్చినటువంటి కలపల వలె మన కర్మల నిమిత్తకంగా మనం కలిసి ఉంటాం. కర్మల నిమిత్తం తీరిపోతే మనం అందరం కూడా దూరం అని జరిగిపోతాం. మొత్తానికి మనం ఎక్కడికి వచ్చావో అక్కడికే వెళ్లే ప్రసంగం అనేది ఉంటుంది. ఇలాంటి ఈ సందర్భమే ఉషీనర వాసులకు కూడా ప్రాప్తించి ఉండగా ఆ ఉషీనర మహారాజు గారిగా ఉన్న సుయగ్ధుడు యుద్ధంలో తమ శత్రువుల చేత మరణించాడు. అలాంటి ఆ శత్రువుల చేతిలో మరణించిన సుయగ్ధుడి కళేబరాన్ని పెట్టుకొని ఆక్రందనలు చేస్తూ అతడి భార్యలందరూ కూడా శోకమగ్నులై ప్రజలందరూ కూడా బాధపడుతూ అయ్యో మా రాజుగారు మరణించారే, కూశీనరాణమపివృత్తిద పురా కృతోధునాతేన శుతాం వివర్ధన అహో విధాత్ర కరుణేన న ప్రభుర్ భవాన్ ప్రణీతో జగగోచరం దృశ త్వయా కృతజ్ఞేన వయం మహీపతే కథం వినాశ్యామ సరత్తమేన. అందరూ ఏడుస్తూ ఉన్నారు, మంత్రులు, ప్రజలు, భార్యలు, పిల్లలు అందరూ. ఎందుకు ఏడుస్తున్నారు? వాళ్ళ ఏడుపులోనే వాళ్ళ భావాలన్నీ నిజంగా బయట పెట్టేశారు. మానవుడు బాగా దుఃఖంలో ఉన్నప్పుడు లేదా బాగా ఆనందంగా ఉన్నప్పుడు తన మనస్సులో ఉండే భావనల్ని ఉన్నది ఉన్నట్టుగా బయట వేసేస్తారు. రహస్యాన్ని వాళ్ళు చెబుతారు. ఒకడు మరణించాడు అన్న మాత్రాన ఆ మరణించిన వ్యక్తి కోసం అని చెప్పి అందరూ బాధపడతారు, ఏడుస్తారు. అది లోక ప్రసిద్ధమైన విషయం. ఎందుకు ఏడుస్తారు అంటే వాడి మీద ప్రేమతో కాదు, వాడి వలన కలుగునటువంటి అవసరాలు, వాడి వలన కలుగునటువంటి సౌకర్యాలు అవన్నీ ఆగిపోయాయి కదా అనే తమకు కలిగినటువంటి నష్టాన్ని మనసులో పెట్టుకొని బాధపడతారు. ప్రజలందరూ అంటూ ఉంటారు అక్కడ, వృత్తిద పురా కుతో అధునాయేన శుచాం వివర్ధన కథం వినాశ్యామ సుహృత్తమైన. నువ్వు లేకపోతే ఇక మా గతి ఏమిటి అయి మహారాజా అని బాధపడుతూ ఉన్నా. అంతలో కొంతమంది పెద్దలందరూ కూడా కలగజేసుకొని ఇలా ఏడుస్తూ కూర్చుంటే తప్ప అమ్మా, సూర్యాస్తమయం లోపు శవాన్ని కాల్చివేయాలి, లేకపోతే చేసిన పుణ్యాలన్నీ కూడా ఇక్కడే వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు. ఆ పని జరగకుండా అనర్థాన్ని ఆపండి, మీరు మౌనాన్ని వహించండి, బాధని తగ్గించుకోండి, ముందు కలగ చేయవలసిన కాలకృత్యాల్ని చేయడానికి వీలుపరచండి అని అంటారు పెద్దలు. సూర్యాస్తమయం అయ్యాక కళేవరాన్ని కాల్చడానికి వీల్లేదు అని అయితే సూర్యుడి అస్తమించకుండా ఉండిపోవుగాక అని చెప్పి తమకు జరిగినటువంటి నష్టానికి ప్రతిగా తమ యొక్క పాతివ్రత్యం అనే శక్తిని దురుపయోగం చేసి సూర్య భగవానుడి యొక్క గమనాన్ని, సూర్య భగవానుడి యొక్క చలనాన్ని ఆపివేస్తారు ఆ ఆడవాళ్ళందరూ కూడా. సమయానికి సూర్య భగవానుడు అస్తమించిన వెంటనే సూర్యలోకానికి రావాలి, కానీ రాలేదు. సువర్చలాదేవి గారికి చాలా చింత కలిగినది. విషయం ఏమిటో తెలుసుకొని రాపో అని చెప్పి యమధర్మరాజు గారికి చెప్పి పంపించగా ఆ యమధర్మరాజు గారికి విషయం తెలిసింది. ఆయన డిపార్ట్మెంటేగా మరణం కలగజేసేది. వెంటనే ఆ ఉషీనర ప్రజల భార్య, ఆ రాజుగారి భార్యల మధ్యలో ఒక వటు రూపాన్ని ధరించి వెళ్తాడు యమధర్మరాజు. వాళ్ళందరూ హోహా అని హాహాకారాలు చేస్తూ ఏడుస్తూ ఉంటే యమధర్మరాజు గారు వటు రూపంలో ఉంటూ హహహహ అని పగలబడి నవ్వడం మొదలు పెట్టారు. అందరూ ఏడుస్తూ ఉండగా ఏడుపు రాకపోతే మౌనంగా ఉండాలి. ఏడ్చే వాళ్ళ మధ్యలో పగలబడి నవ్వితే మళ్ళీ ఎలా ఉంటుంది? అలాంటి విచిత్రమైన చర్యని చేస్తే అందరికీ కోపం వచ్చింది. చిన్నపిల్లాడివి బుద్ధి లేదా? మేమందరం కూడా ఇంత బాధపడుతూ ఉన్నాం, ఇంతగా బాధపడే మమ్మల్ని చూసి నువ్వు నవ్వుతావా? ఇది నవ్వులాటగా ఉందా నీకు అని అందరూ కూడా తిడితే, నవ్వకపోతే ఇంకేం చేయాలమ్మా నేను, ఎందుకు మీ అందరి మూర్ఖత్వానికి నాకు నవ్వు వస్తూ ఉంది, అందుకే నవ్వాను ఆపుకోలేక అని. మా మూర్ఖత్వం ఏముంది? ఇది లోకరీతి కదా. మరణించిన వాళ్ళు మరణించిన తర్వాత వాళ్ళ కళేబరాన్ని పెట్టుకొని ఏడవడం అనేది లోకనీతి. ఇది ఆనాటి నుండి ఏనాటి వరకు అయినా అలాగే సాగుతూనే ఉంటుంది. అలాంటి ప్రసిద్ధమైన సర్వసామాన్యమైన లోకరీతిలో నీకు నవ్వులాట ఏముందయ్యా అని అడిగితే అంటాడు యమధర్మరాజు, అహో వయం ధన్యతమాయదత్ర తత్తాపితృభ్యం విచింతయామః అవక్షమాణ అబలావృకాది సంరక్షిత రక్షతి యోహి గర్భే అహో అమీషాం వయసాధికానాం విపశ్యతాం లోక విమోహ
యత్రోద్భవస్తత్ర గతం మనుష్యం స్వయం సధర్మ అనుశోచ్యంత పార్థం. మీ ఆయన మరణించాడు మరణించాడు అంటే ఏం జరిగింది? శరీరం ఉంది కదా, మళ్ళీ మరణం అంటే ఏమిటి అంటే శరీరం ఉంటుంది, లోపల ఉండే జీవి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడో అక్కడికే వెళతాడు. ఇది అందరికీ సమానమే. ఇవాళ మీ ఆయన ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడో అక్కడికే వెళ్ళాడు, మీరు రేపు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో అక్కడికే వెళతారు. అలాంటి దాంట్లో వేరే ఏదో అసమానమైనది ఉన్నది ఏముంది? అసమానమైనది ఏమీ లేదు కదా. స్వయం సధర్మ, సమానమైన ధర్మము ఉన్నటువంటి మీ అందరూ కూడా ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? యత్రోద్భవస్తత్ర గతం మనుష్యం, ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు అక్కడికే వెళ్ళిన ఆ వ్యక్తి కోసం అని బాధపడితే వెళ్ళిన వాడు తిరిగి వస్తాడా అమ్మా? నీకేం తెలుసు? మా ఆయన ఉండేంత వరకు, మా రాజుగారు ఉన్నంత వరకు మాకు ఏ కొరత లేకుండా చూసుకున్నాడు, మమ్మల్ని అన్ని అపాయాల నుండి రక్షించాడు. ఇక రేపటి నుంచి మమ్మల్ని కాపాడేవారే దిక్కులేదు, అలాంటి భావంతో మేమందరం ఏడుస్తున్నామయ్యా అని అంటే అందుకను కూడా నాకు నవ్వే వస్తుంది అని అంటాడు ధర్మరాజు. ఏంటా నవ్వుకి కారణం అని అడిగితే, మీ పరిస్థితి చూడండి, మా పరిస్థితి చూడండి, మేము ఇంకా చిన్న పిల్లలం, మీకందరికీ కూడా సవతులైన బంధువులు ఉన్నారు, తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు, ప్రజలు ఉన్నారు, సేవకులు ఉన్నారు, పరిచారకులు ఉన్నారు, ఎవరెవరో ఉన్నారు, ఎంతో మంది ఉన్నారు. కానీ మాలాంటి వాళ్ళ పరిస్థితి ఏమిటి? గురుకులానికి వెళ్లి ఆశ్రమవాసులై వనంలో ఉండే ఋషుల మునుల ఆశ్రమాల్లో వారి శుశ్రూషని చేసుకుంటూ త్యక్త పితృభ్యాం న విచింతయామ, తల్లిదండ్రుల సంరక్షణ లేకుండా ఆ ఘోరమైన వనములో, కారడవిలో, ఘోరమైనటువంటి వనములో నానా విధాలుగా అడుగడుగున అపాయాలు ఉంటాయి, నానా విధాలుగా అడుగడుగున కష్టాలు ఉంటాయి. అవన్నీ ఉన్నప్పటికీ కూడా మేము 12 సంవత్సరాలు 13 సంవత్సరాలు మా యోగ్యతకు తగ్గట్టు ఎన్ని సంవత్సరాలు, అన్ని సంవత్సరాలు గురువు గారిని సేవించుకొని వారి అనుగ్రహంతో యస్య ప్రసన్నో గురువు దద్యాతి విద్య, ఎవరికి ప్రసన్నుడై ఆ గురువు గారు విద్యని ఇస్తారో వారికి ఆ విద్య అనేది శాశ్వతంగా మిగిలిపోతుంది. అలాంటి ఆ విద్యాభ్యాసాన్ని చేసే మాకు ఎవరున్నారండి రక్షణకి? వయస్సు చిన్నది, చేతుల్లో కాళ్ళలో బలం లేదు, నా చుట్టూ తిరిగాడేటటువంటివి అన్ని క్రూరమృగాలు, వాటికి ఆకలేస్తే ఏది దొరికితే అది తినేస్తాయి. ఇలా ఉన్నప్పుడు అభక్షిత అబల మృగాదివి, అడుగు అడుగున మాకు ఎన్నో మృగాలతో సమస్యలు అనేవి ఉంటాయి. అయినా కూడా మేము నిశ్చింతగా ఉంటున్నామంటే మాకు ఒకటి నమ్మకం, సరక్షిత రక్షతి యోహి గర్భే. ఆ భగవంతుడు మమ్మల్ని గర్భంలో ఉండగానే రక్షించాడు, గర్భం కంటే ముందు నుండి కూడా రక్షించాడు, అనాది కాలంగాను కూడా మమ్మల్ని నిరంతరంగా రక్షిస్తూ ఉన్నాడు. సరక్షిత రక్షతి యోహి గర్భే, ఆయన నిజంగా మమ్మల్ని కాపాడేవాడే తప్ప వీళ్ళందరూ అవాంతరమైనటువంటి తాత్కాలికమైనటువంటి రక్షణలను కలగజేసేవారు అని మీరు భ్రమించి ఉన్నారు. వాళ్ళని నిమిత్తం చేసి వాళ్ళలోనూ ఉంటూ రక్షించేవాడు భగవంతుడే అనేది మీకు అర్థం కావట్లేదు. వివాహం అయిన తర్వాత మీ రాజుగారు మిమ్మల్ని రక్షించాడు, అంతకు ముందు మీ నాన్నగారు రక్షించారు. మీ తల్లిగారి గర్భంలో ఉండగా అక్కడ నాన్న లేడు, అమ్మ లేరు, మరి ఎవరు రక్షించారు అక్కడ? సరక్షిత రక్షతి యోహి గర్భే. ఇప్పుడు ఉండే సౌకర్యాలు, ఇప్పుడు ఉండే సౌలభ్యాలు గర్భంలో ఎక్కడ ఉంటాయి? అయినా 9 నెలల్లో 10 నెలల్లో ఉంటాడుగా. ఉన్న ఆ జీవికి ఏ రకంగానూ కూడా కష్టం లేకుండా ప్రసవం అయ్యాక బయటికి వస్తాడు కదా. అలా అయ్యింది అంటే ఆ గర్భంలో ఉండగా రక్షించిన వాడు గర్భం నుండి బయటికి వచ్చాక ఇంకా సులభం రక్షించడం. రక్షించకుండా మానుతాడా? పతిచ్యుతం తిష్టతి తిష్ట రక్షితం గ్రహితం తద్ వినహతం వినశ్యతి జీవత్యనాథోపి తదీక్షితో వనే గృహేకి పిగుతో సహతో న జీవతి. ఆయుష్ ఉన్నవాడు ఎడారిలో ఉన్నా, సునామీలో ఉన్నా, ఘోరమైన సముద్రంలో ఉన్నా, అల్లకల్లోలంలో ఉన్నా వాడిని చావకుండా కాపాడుతాడు పరమాత్మ. ఎవడికి ఆయుష్ తీరిపోయిందే గృహేపి గుప్తోస్య హతో న జీవతి, వాడి ఇంటిలోనే వాడు చనిపోవడం అనేది చూస్తాం, డాక్టర్ల మధ్యలోనే చనిపోవడం అనేది చూస్తాం, పెద్ద మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్లోనే అన్ని ఉన్నాయి, వెంటిలేటర్లు అవి ఇవి ఏవేవో ఉంటాయిగా, అవన్నీ ఉన్నప్పటికీ కూడా చనిపోయిన వాళ్ళని మనం చూస్తాం. ఇలా ఏ రకమైన రక్షణ లేకుండా ఎడారిలో పడినవాడు, సునామీలో పడినవాడు బతికి బయటపడ్డాడు, అన్ని రక్షక కవచాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఒకడు మరణించాడు అంటే
దానికి కారణం ఒకటే, పరమాత్ముడు రక్షించాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఎక్కడైనా సరే ఎలాగైనా సరే రక్షిస్తాడు. ఎప్పుడు వాడి రక్షించే ప్రసంగం ఉండదో, వాడు ఎక్కడున్నా ఎలా ఉన్నా వాడి ఇంటిలోనే వాడి ఇంటి వాళ్ళతోనే మరణించేటటువంటి సందర్భాన్ని కూడా వాడు పొందుతాడు. ఈ రకమైనటువంటి విషయాన్ని మీరు తెలుసుకోండి అనేటటువంటి విషయాన్ని చెబుతాడు ఇది యమధర్మరాజు గారు వటువు గారి విషయం రూపంలో ఉంటూ, ఇదం శరీరం పురుషస్య మోహజం యథా పృథక్ భౌతికం ఈయతే గ్రహం. ఈ శరీరమే మనము అని అందరు అనుకున్నారు. ఈ శరీరమే మనము అనేది ఏనాటికి కూడా అది నిజం కాదు. శరీరం అనేది మనం కొద్ది కాలంగా ఉండడానికి వచ్చి ఉన్నటువంటి ఒక గృహమే తప్ప ఆ శరీరం అనేది మనకు శాశ్వతమైన ఆవాస స్థానం కాదు అనేది తెలుసుకోండి. ఇలాంటి ఈ శరీరాన్ని మనమే శరీరం అని భావించి శరీరానికి నాశనం అయింది అన్న మాత్రాన మనమే నశించిపోయామని అనుకుంటారు కదా. జాతస్థి ధ్రువో మృత్యు ధ్రువం జన్మ మృతస్థ, పుట్టినవాడు మరణించడమో మరణించిన వాడు పుట్టడమో ఇది నిరంతరంగాను కూడా జరిగేటటువంటిదే. ఆ ఒక సామాన్యంగా ఒక మనిషి తన పాత వస్త్రాల్ని వదిలిపెట్టి కొత్త వస్త్రాల్ని వేసుకున్నట్టు జీవి అన్నవాడు పాత శరీరాల్ని వదిలిపెట్టి కొత్త శరీరాల్ని వాడు పొందడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. అలాంటి ఆ కర్మలకు తగ్గట్టు ఎవడెవడితోనో ఎక్కడెక్కడనో పుట్టవలసిన వాడు ఎక్కడో ఉండవలసిన వాడు ఉంటాడు. కర్మల రుణం తీరిపోయింది అంటే వాడు వాడి దారిలో వాడు సాగిపోవాల్సిందే. అలా ఆపడానికి ఎవరికి సాధ్యం కాదు. ఈ రకంగా మీరు ఆ సుయజ్ఞుడి కోసం 100 సంవత్సరాల దాకా ఏడ్చినా వెళ్ళిన వాడు తిరిగి రాడు అనేది తెలుసుకోకుండా, మీ చావు మీకు రాకుండా మీరు చేసుకోవలసిన సాధనని మీరు చేసుకోండి. రోజువారీ క్షణ కాలంలోనే మన చుట్టూ ఉండేటటువంటి పరిసరాల్లోనే మన ఇళ్లల్లోనే క్రిమి కీటకాలు, పురుగులు, దోమలు, ఈగలు మొదలైనవన్నీ కూడా మరణించడం అనేది చూస్తాం. అలాంటి సందర్భాన్ని చూసి కూడా మనం పర్మనెంట్ గా ఉంటాం, మనం అందరం శాశ్వతం చిరంజీవులం అని అనుకుంటే దానికంటే మూర్ఖత్వం మరొకటి కాదు. ఒక పక్షుల వలె పశుబుద్ధితో మీరు ఈ రకంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. 2 పక్షుల మిథునాలు విహారం చేస్తూ ఉండగా వేటగాడు ఆడపక్షిని కొట్టేశాడు. మగపక్షి తన ప్రాణాల్ని తన పిల్లల్ని కాపాడుకోవడానికి బదులుగా ఆ ఆడపక్షి కోసం ఏడుస్తూ అక్కడే ఉండిపోయింది. 2వ బాణంతో వాణ్ణి కూడా చంపేశాడు ఆ వేటగాడు. అలా ఉన్నప్పుడు ఈ రకమైనటువంటి మరణం అనేది ఎవరికో ఒకరికి వస్తుంది అని కాదు, అందరికీ వచ్చేటటువంటిదే. ఆ మరణం అనేది వచ్చే లోపే మనం చేసుకోవలసిన సాధన అనేది మనం చేసుకోవాలి అనేది తెలుసుకోండి. ఆ రకంగా మీరు ఎన్ని రకాలుగానూ ప్రయత్నం చేసినా మరణించిన వాడు తిరిగి రాడు, మరణించిన వాడు పుట్టకుండా ఉండడు. మరణం చక్రం, జనన చక్రం ఈ 2 కూడా మనకు తప్పాలి అంటే తత్వం, భగవత్ తత్వం అనేది మనకు ముఖ్యంగా తెలియాలి. తత్వా తత్వే చిత్తం అధారత్ వినా అజ్ఞాన దేహిన కాత్మాక్వ పరపాత్ర స్వీయ పారకే భవ. నావాడు వాడు వీడు అని బంధుత్వాలు అనేవి ఎక్కడ ఎవరికి ఉన్నాయి చెప్పండి. జన్మలతో పుట్టుకతో వచ్చినటువంటి జన్మలు, బంధుత్వాలు, సంబంధాలు ఆ పుట్టుక పరిహారం అయిపోయింది అంటే, ఆ జన్మ పరిహారం అయింది అంటే ఆ మరణంతోనే సర్వ బాంధవ్యాలు కూడా దూరంగా వెళ్ళిపోతాయి. మనకు ఇవాళ ఉన్న బంధువులు ఏ జన్మలో మనకు శత్రువులుగా ఉన్నారో, ఏ జన్మలో ఉండే శత్రువులు ఈ జన్మలో మనకు బంధువులుగా ఉన్నారో, ఎవరికి వారే యమునా తీరే అనే క్రమలో మనమందరము సాగవలసింది ఒంటరిగానే తప్ప గుంపులుగా చేసుకొని ఫ్యామిలీ ట్రిప్ లాగా మరణాన్ని పొంది ఏవో లోకాలకి విహారయాత్రలకి పిక్నిక్ వెళ్ళినట్టు ఉండదు వ్యవస్థ. ఎవడు మరణించాడో వాడు మాత్రమే ఒంటరిగా సాగవలసిన దారి అనేది ఉంటుంది. వాడు చేసిన కర్మలు వాడి వెంట వస్తాయి, వాడు చేసిన పుణ్యపాపాలు వాడి వెంట వస్తాయి, వాడు పొందిన జ్ఞానం వాడి వెంట వస్తుంది. వాడు చేసినటువంటి భక్తితో వాడిని వదలపెట్టకుండా ఎల్లవేళలాను కూడా వెంట వండి వచ్చేవాడు పరమాత్మ. అలాంటి దైవాన్ని, భగవంతుణ్ణి మర్చిపోయి ఎవడెవడినో రక్షకులుగా భావించి భ్రమించి ఉన్నారు కదా. ఇది చాలా తప్పు. ఇంత వయస్సు వచ్చిన, ఇంత అనుభవజ్ఞులై ఉన్న, ఇంత జీవితాన్ని మీరు చూసిన ఈ రకంగా బాధపడడం అనేది సరైనది కాదు అని ఆ వటువు చెప్పిన ఉపదేశాన్ని హిరణ్యకశిపుడు ఉపదేశిస్తాడు తన వాళ్ళకి. అలాంటి ఆ అద్భుతమైన, తాత్వికమైన, శాస్త్రీయమైన, సర్వ ఆగమ శాస్త్రాలకి సమ్మతమైన, నిత్య సత్యమైన విషయాలన్నిటినీ కూడా తెలుసుకొని ఆ క్షణానికి మనస్సులో ఉండే బాధలన్నీ దూరం పెట్టి
చేయవలసిన కర్తవ్యాలలో దృఢత్వాన్ని పొంది దితిదేవి ఆ హిరణ్యాక్షుడి భార్య పిల్లలు మొదలైన వాళ్ళు వాళ్ళకు తోచిన వాళ్ళకు విహితం అనిపించిన కర్మలను ఆచరించడంలో నిమగ్నమయ్యారు. అలాంటిది ఈ జీవితం యొక్క సత్యాన్ని పలికినటువంటి హిరణ్యకశిపుడు ఏం చేసినా మార్చడానికి సాధ్యమే కానటువంటి జీవిత సత్యాలివి. అలాంటిది చెప్పిన వాడే ఒక సందర్భంలో ఆచరించడం మర్చిపోయాడు. ఎలాగైనా సరే ఈ చావు అనేది లేకుండా నేను ఉండాలి, ఈ శరీరం అనేది శాశ్వతంగా నాకు మిగలాలి అని చెప్పి మందరాచలానికి వెళ్లి ఘోరమైనటువంటి తపస్సును చేశాడు. కొన్ని వేల సంవత్సరాల దాకా తపస్సు సాగింది. దేవాన ప్రకారంగా 100 సంవత్సరాల దాకాను కూడా ఘోరమైన తపస్సు చేశాడు. వాడి తపస్సు ఎంతగా ఉండేది అంటే వాడి శరీరం కదల్పించకుండా ఒంటిపాదం మీద నించొని ఉన్నవాడి ఆ వ్యక్తిని చూసి మనిషి కాదు ఇదేదో చెట్టు బెరుడు అని అనుకున్న చీమలు, చిన్ని క్రిమి కీటకాలు వాడి చుట్టూ వల్మీకాన్ని నిర్మాణం చేశాయి. ఆ వల్మీకంలో తమ జీవితాన్ని సాగించాయి. ఆహారంగా భావించి వాడి చర్మాన్ని, వాడి రక్తాన్ని, వాడి మాంసాన్ని కూడా తినేశాయి ఆ చిన్ని క్రిమి కీటకాలు. అస్థికలు మాత్రం మిగిలాయి, కానీ ప్రాణం మాత్రం పోలేదు. అస్థి పంజరంగా మారిపోయాడు, అయినా ప్రాణం పోలేదు. అస్థిగత ప్రాణాహ అని అంటారుగా కృతయుగం వాళ్ళకి. ఎముకలు ఉన్నంత వరకు ప్రాణం పోదు. అలాంటి ఆ ఎముకల్లోనే అస్థీషు ప్రాణాశ్చరతే, అంతటి ఆ సుదృఢత్వాన్ని పొందిన హిరణ్యకశిపుడు తన ఎముకలలోనే తన ప్రాణాన్ని ధారణ చేశాడు. అటువంటి వాడి ఘోరమైన తపస్సుకి లోకాలన్నీ హాహాకారాలు చేయగా లోక రక్షణ నిమిత్తకంగా బ్రహ్మదేవుణ్ణి వేడుకుంటారు దేవతలందరూ కూడా. ఆ రకంగా బ్రహ్మదేవుడు వచ్చి రావడంతోనే వాడి ఘోరమైన తపస్సును చూసి ఆశ్చర్యపడి నవ్వుతూ తమ కమండలంలో ఉండేటటువంటి భగవత్ తీర్థాన్ని ప్రోక్షణ చేసి వాడి శరీరాన్ని ఇది వరకు ఉండే మంచి సుదృఢమైన శరీరం కంటే వజ్రకాయంగా మార్చేశారు. కేవలం జల ప్రోక్షణ మాత్రముతోనే, తీర్థ ప్రోక్షణ మాత్రముతోనే అలా వజ్రకాయంగా మారాడు హిరణ్యాక్షుడు. ఏం వరం కావాలి కోరుకున్న ఆయన, ఇంత ఘోరంగా తపస్సు చేశావు కదా అని అంటే, చావు లేకుండా వరం ఇవ్వండి అని అడిగాడు. నాకే చావు తప్పదు, ఈవాడు ఉన్నవాడిని విప్రార్థ కాలం గడిచాక నేను చావాల్సిన వాడినే, నా చావుని నేనే తప్పించుకోలేను, నీకెలా నేను తప్పించగలను అని అంటారు బ్రహ్మదేవుడు. అలా అయితే బ్రహ్మదేవుడు ఏదో అబద్ధం చెప్తున్నారు, ఈయన చెప్పే మాట నిజమైనది కాదు, ఏదైనా సరే ఈ బ్రహ్మదేవుడిని మోసం చేసేనా నేను శాశ్వతంగా బతకాలి అని చెప్పి చాలా బుద్ధికి పదును పెట్టి చాలా దివ్యమైన వరాన్ని కోరుకుంటాడు. అంటాడు, నేను పగలు చావకూడదు, రాత్రి చావకూడదు, నాంతర బహిర్ దివానక్తం అన్యస్మాదపి చాయుధై నభుమౌనాంబరే మృత్యుర్నరైర్న మృగైరపి భూతేభ్యస్తద్విశిష్టేభ్యః వసుభిర్వాసుమద్భిర్వ సురాసుర మహోరగై అప్రతిద్వంద్వతాం యుద్ధే ఐకపత్యం చ దేహీనాం భూతేభ్యస్తద్విశిష్టేభ్యో మృత్యుర్మా భూమమ ప్రభో. చావు లేకుండా మీరు చేయలేరు అంటే నేను అడిగిన వరాన్ని నాకు ఇవ్వండి. ఏమిటి వరం? పగలు చావకూడదు, రాత్రి చావకూడదు, బయట చావకూడదు, లోపల చావకూడదు, పైన చావకూడదు, కింద చావకూడదు, దేవతల చేతిలో చావు ఉండకూడదు, దైత్యుల చేతిలో చావు ఉండకూడదు, మృగాల చేతిలో, సర్పాల చేతిలో, భూతాల చేతిలో, ప్రేతాల చేతిలో, మొత్తానికి నీ ద్వారా సృష్టించబడిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే వాళ్ళెవ్వరి చేతిలోనూ కూడా నాకు చావు లేకుండా చెయ్యండి అని వరం కోరుకున్నాడు. ఈ మాట ముందే అడిగేస్తుంటే నా సమయం మిగిలేది, నా ద్వారా సృష్టించబడిన వాడు ఎవడూ నిన్ను చంపకూడదు అని అయితే సింపుల్ గా ఒక మాటలో తేలిపోయేది. అదా కాకుండా బయట కాదు, లోపల కాదు, పైన కాదు, కింద కాదు, ఏవేవో అడిగాడు. సరే వాడి కర్మ అజ్ఞానం అనేది ఉంటుంది, అడిగాడుగా ఇచ్చేద్దాంలే అని చెప్పి ఆ వరం ఇచ్చి అక్కడి నుంచి అదృష్టమే వెళ్లిపోతారు బ్రహ్మదేవుడు. ఇదే సమయంలో ఇక్కడ తపోమగ్నుడై ఉన్న హిరణ్యకశిపుడి యొక్క అనుపస్థితిని చూసుకున్న దేవతలు ఇది వరకు దైత్యులు వాళ్ళ మీద పగని తీర్చుకున్నట్టు దైత్యుల మీద దేవతలు కూడా పగని తీర్చుకునే ప్రయత్నాన్ని చేశారు. నానా రకాలుగా 10 మంది దేవతలు చేరి ఒక్క దైత్యుడు దొరికితే వాణ్ణి చంపేసి వాణ్ణి నాశనం చేసి నానా రకాలుగా దైత్యుల మర్దన అనేది ప్రారంభం చేశారు. రాజుగారి లేకపోతే, రక్షకుడే లేకపోతే ఇక ఏం చెయ్యాలో తోచగా మార్గదర్శకులు లేక దేవతల చేతిలో మరణించే పరిస్థితి దైత్యులకి సంభవించింది.
ఈ విధంగా ఇంద్రదేవుడు ఓ అడుగు ముందు ఆలోచించాడు. హిరణ్యకశిపుడే ఇలాంటి దుష్టుడు అని అంటే ఇక వాడి బుద్ధికి తగ్గట్టే వాడి కొడుకు కూడా పుడతాడు. వాడు కూడా కలిసాడంటే ఇక లోకమే నాశనం చేసేస్తారు. కాబట్టి వాడి కొడుకు పుట్టకుండానే వాడికి కొడుకు యొక్క సహాయం లేకుండానే చెయ్యాలి అని చెప్పి గర్భవతిగా ఉన్న కయాదు దేవి గారిని, హిరణ్యకశిపుడి భార్య ఆ కయాదు దేవి గారిని తనతో పాటు స్వర్గానికి తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తాడు ఇంద్రదేవుడు. దారిలో విషయం అడిగిన నారద మహర్షి ఇంద్రదేవుడి అజ్ఞానానికి నవ్వుకొని, నువ్వు కాదు ఇంద్ర, వాడే హిరణ్యకశిపుడే సొంతంగా వీడిని చంపాలి అని అనుకుంటారు ఆ గర్భంలో ఉండే శిశువుని. వాళ్ళ తండ్రి గారికే చేత కాదు, ఇక నువ్వేం చేస్తావు? ఇలాంటి ఈ పసివాడిని చంపే ప్రయత్నం అనేది నువ్వు చెయ్యకు. ఈ కయాదులో ఉండేటటువంటి వాడు పరమ విష్ణు భక్తుడై ఉన్నాడు, మహాభగవద్భక్తుడే, భాగవతుడై ఉన్నాడు. అలాంటి ఆ దివ్యమైనటువంటి చేతనాన్ని, భగవద్భక్తుణ్ణి నువ్వు ఏమీ చేయలేవు. ఇతడి తల్లి గారిని కూడా వదిలిపెట్టి నీ స్వర్గానికి నువ్వు వెళ్ళిపో అని నారద మహర్షి గారు చెప్పగా, గర్భంలో ఉండేటటువంటి వాడు పరమ వైష్ణవుడు, విష్ణు భక్తుడు అనే విషయం తెలిసిన వెంటనే ఎంతగానో సంతోషించిన ఇంద్రదేవుడు ఆ కయాదు గర్భంలో ఉండేటటువంటి ప్రహ్లాదరాజు గారికి కూడా నమస్కారం అనేది చేసి మరీ తన స్వర్గలోకానికి తను వెళ్ళిపోయాడు. ఇలా ఉండగా ఆ కయాదుకి ఉండడానికి ఆశ్రయం లేదు అని చెప్పి తన ఆశ్రమానికి, బద్రికాశ్రమానికి తీసుకెళ్తారు నారద మహర్షి. 100 సంవత్సరాల హిరణ్యకశిపుడి తపస్సు, 100 సంవత్సరాల దాకాను కూడా తను గర్భధారణ చెయ్యాలి. అందరిలాగా 9 నెలలకే ప్రసవం అవ్వకూడదు. ప్రసవం అయ్యింది అంటే నా పసివాడిని ఎక్కడ ఇంద్రదేవుడు మళ్ళీ చంపేస్తాడో ఏమో అని భయపడిన కయాదు నారద మహర్షి గారిని విశేషంగా వరం అనేది కోరుకున్నారు. ఆయన ఇచ్చిన వర ప్రభావముతో ఇటువైపు హిరణ్యకశిపుడు 100 సంవత్సరాల దాకా దేవమాన ప్రకారంగా తపస్సు చేస్తే, ఇటు ప్రహ్లాదరాజు గారు 100 సంవత్సరాల దాకా దేవమాన ప్రకారంగా నారద మహర్షి చెప్పేటటువంటి ఉపదేశాన్ని, స్వయం నారద మహర్షి చెప్పేటటువంటి భాగవతాది మహాగ్రంథాలని నిరంతర శ్రవణము చేసేవారు. శ్రవణాది వినానేవ క్షణం తిష్టేదపిక్వచిత్ అత్తశక్యేతు నిద్రాదో పునరేవ సమభ్యసేత్ అనే క్రమలో శ్రీమదాచార్యుల వారు సూచించిన, ఆదేశించిన రీతిలో నిరంతరం కూడా నారద మహర్షి చెప్పే ఆ పాఠక్రమాలని, ప్రవచనాలని, పురాణాలని, తత్వాల్ని, జ్ఞానాన్ని ఆస్వాదిస్తూనే ఉన్నాడు ప్రహ్లాదుడు. తల్లిగారు పాపం గర్భిణి, ఆవిడికి అప్పుడప్పుడు కాస్త నిద్ర పట్టేది. అయినప్పటికీ కూడా గర్భస్థ శిశువు తను మేల్కువగా ఉంటూ ఆ భగవంతుడి కథలలో ఎంతగా ఆసక్తి కలిగింది అంటే, ఇంకా వినాలి, ఇంకా వినాలి, ఇంకా వినాలి, మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పండి, మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పండి, ఇంకా వినాలి అనే రకంగా ఆ నారద మహర్షిని అడుగుతుందో ఏమో అనే క్రమలో గర్భంలో ఉంటూనే తన ప్రతిక్రియలతో, తన స్పందనలతో, తన శబ్దాలతో నారద మహర్షి మనస్సుని ఆకట్టుకుని ఆ భగవతత్వాన్ని నిరంతరం శ్రవణము చేసే మహా సౌభాగ్యాన్ని ఆ గర్భస్థ శిశువుగా ఉన్నవాడైన ప్రహ్లాదుడు తమ తల్లిగారి గర్భంలోనే ఉంటూ విశేషంగా నారద మహర్షి లాంటి మహానుభావుల చేత భగవత్ తత్వజ్ఞానాన్ని ఉపదేశంగా పొందారు. అనుకున్న ప్రకారంగా వరాన్ని పొందిన హిరణ్యకశిపుడు లోకాలందరికీ కూడా కంటకుడుగా మారి తన గర్భిణి అయిన భార్య కోసమని వచ్చి రాగా, తన భర్త వచ్చిన వెంటనే ప్రసవించిన ఆ తల్లి ఆ పుట్టిన పసివాడిని హిరణ్యకశిపుడికి చూపించగా ఎంతగానో సంతోషించాడు హిరణ్యకశిపుడు. అంత పెద్ద వరాలు పొందినా సంతోషం కలగలేదు. ఈ పసివాడిని, తన కొడుకుని చూసిన వెంటనే ఎంతో సంతోషం కలిగింది. విచిత్రమైన భగవన్ మాయ ఎలా మనకు బంధనాలతో కట్టివేస్తాడు అనేది చాలా విచిత్రమైనటువంటి భావం అని విదురుడు, ధృతరాష్ట్రుడు, దుర్యోధనుడి విషయంలో ఇలాంటి విచిత్రమైన పుత్ర వ్యామోహం ధృతరాష్ట్రుడికి ఉంది కదా, వివేకాన్ని కోల్పోయాడు కదా అని నవ్వుకుంటారు కదా, అలాంటి ఆ విచిత్రమైన పుత్ర వ్యామోహం అనేది ఆకర్షించేసింది హిరణ్యకశిపుడికి. చూసిన వెంటనే ఇంత పెద్ద రాజ్యాల్ని పొందిన, స్వర్గాధిపత్యాన్ని పొందిన ఈ పుత్ర ఉత్సవంతో కలిగిన ఆనందానికి సరిసాటి ఏదీ లేదు అని చెప్పి ఎంతగానో తనకు సంతోషానికి కారణమయ్యాడు కదా అని ఆ పసివాడికి ప్రహ్లాద అనే నామాన్ని పెట్టాడు. ముచ్చటగా ఆనందంగా పసివాడిని ఆనందంగా పెంచాడు. 5 సంవత్సరాల బాలకుడు అయిన వెంటనే విద్యాభ్యాసానికి పంపించగా
శుక్రాచార్యులు వారి కుమారు అయిన షండామరకులు వారి దగ్గర సకల విద్యలు నేర్చుకోవడానికని పంపించారు. హిరణ్యకశిపుడి వ్యవస్థలో ఉండేటటువంటి విద్యా వ్యవస్థ, ఆ హిరణ్యకశిపుడి వ్యవస్థలో ఉండేటటువంటి విద్యా వ్యవస్థ ఇంచుమించు మన భారతీయ విద్యా వ్యవస్థ లాగా నానా రకాలుగా మ్లేచ్ఛుల మహత్వాన్ని తెలుపుతూ, ధర్మకర్మల గురించి భ్రష్టతాన్ని కలగజేస్తూ, నాస్తికవాదాన్ని తెలియజేస్తూ, ధర్మార్థ కామాలు మాత్రమే ప్రముఖమైనవి, మోక్షం అనేది లేదు, భగవంతుడు అనేవాడు లేడు, హిరణ్యకశిపుడే భగవంతుడు, దైత్యులే అందరికంటే గొప్పవారు, మాకంటే గొప్పవాళ్ళు ఇంకెవరూ లేరు, మా లాంటి దైత్యుల వంశంలో పుట్టిన వాళ్ళందరూ కూడా అసలు జీవించడానికి అర్హత లేని వాళ్ళు, ఈ రకమైనటువంటి నానా రకాలుగా ఈ మధ్యలో మ్లేచ్ఛుల విద్యల్లో మనం చూస్తూ ఉంటాముగా, ఏవేవో శబ్దాలు కాఫీరు పిఫీరు అని ఏవేవో అంటూ ఉంటారు. ఆ రకమైనటువంటి దురాలోచనని బాల్యావస్థ నుండి ఆ పిల్లలలో విషబీజాన్ని విత్తుతూ ఆ ఘోరమైనటువంటి దురాలోచనని బాల్యావస్థలోని వాళ్ళ మనస్సులో దూర్చేట్టు ప్రయత్నం చేశాడు హిరణ్యకశిపుడు. దైత్య జాతి కంటే గొప్పది ఏదీ లేదు, దైత్యులు కాని వాళ్ళు బతకడానికి అర్హులు కారు, ఇలా ఏవేవో చెప్పేవారు. అవేవి ప్రహ్లాదరాజు గారికి నచ్చనివి కావు. ఆయన సర్వశాస్త్రాల పరిజ్ఞానం ఉన్నది ఆల్రెడీ నారద మహర్షి ద్వారా. అయినా కూడా గురువు గారి కుమారులు శుక్రాచార్యులు వారు దైత్యుల గురువులు, గురువద్గురుపుత్ర అని చెప్పిన కారణాన గురువుల వలె గౌరవించాలని చెప్పి షండామరకులు చెప్పిన దానికి ఏదో వింటూ ఉండేవాడే తప్ప దాన్ని ఆచరణలో పెట్టే ప్రయత్నం చేసేవాడు కాదు. కొద్ది రోజులు అయ్యాయి. ప్రహ్లాదరాజు గారిని పిలిచి, ఏంటి నాయన ప్రహ్లాద, గురువు గారు నీకు నేర్పించిన విద్య చెప్పు అని అడగగా, నాకు గురువు గారు అంటే చాలా మంది గురువులు ఉన్నారు, మొత్తానికి నాకు నచ్చిన విద్య ఏమిటి అని అంటున్నారు కదా, నేను నేర్చుకున్న వాటిలో చాలా నచ్చినటువంటి విషయం ఏమిటి అంటే, ఒకటే చాలా నాకు గొప్పగా నచ్చింది, ఏమిటది అని అంటే సముద్విగ్న ధియామసద్ గ్రహాత్. ఈ ప్రాపంచిక వ్యామోహం వలన క్షణక్షణానికి అడుగు అడుగుకి కూడా ఉద్వేగమే తప్ప సుఖం అనేది లేదు. కాబట్టి ఆత్మపాతం లాగా ఉండే గృహస్థ ధర్మాలు, ప్రాపంచిక సుఖభోగాలు అంటే అంధకూపంలో పడడం కంటే వనం గతో యద్ హరిమాశ్రయేత, అన్ని సంబంధాలని వదిలిపెట్టేసుకొని హాయిగా ఏకాంత ప్రదేశానికి వెళ్లి అక్కడ హరి నారాయణ అనే ఆ పరమాత్ముడి ఆరాధనలో ఉంటూ జీవితాన్ని సార్థకం చేసుకోవడం కంటే గొప్ప విషయం ఏదీ లేదు అని అనేశాడు ప్రహ్లాదు. ఆరంభంలో తన తత్వానికి అత్యంత విరుద్ధమైన తత్వాన్ని విని, పిల్లవాడే కదా ఏదో అయి ఉంటుందే పొరపాటు అని చెప్పి నవ్వాడు. కానీ ముందు దాన్ని సరి చేసుకుంటాడో ఏమో అనే ఆ భావనతో గురువు గారైన షండామరకుల్ని హెచ్చరించి, దేవతలు ఎవరో దొంగచాటుగా వచ్చి వాడి బుద్ధిని భ్రష్టుపరుస్తున్నారు, మీరు జాగ్రత్తగా 24 గంటలు వాడి మీద దృష్టిని పెట్టి మీరు వాడికి మా తత్వాల్ని నేర్పించండి అని చెప్పగా, ఆ హిరణ్యకశిపుడి చేతి నుండి తప్పించుకున్నాం కదా, బతికితే చాలు, బల్సాకు తిందైనా బతకొచ్చు అనే భావంతో భయపడి వాళ్ళు ప్రహ్లాదరాజు గారిని బాగా అడిగి, ఎవరయ్యా నీకు ఇలాంటి తత్వాలు చెప్తూ ఉన్నారు, మాకే తెలియనటువంటివి మీకెలా తెలుసాయి అని అడిగితే, ఇది అందరికీ తెలియటటువంటిది కాదండి, ఇది తెలియాలి అని అంటే అప్పుడు నిష్కించనానాం నా వ్రణీత యావత్, నిష్కించునులైన పరమ భగవద్భక్తులైన బ్రాహ్మణోత్తములు భగవద్ జ్ఞానులు అయినటువంటి మహానుభావుల పాదధూళి, కాళ్ళకి అంటిన మట్టి, దాంతో స్నానం చేస్తే భగవద్ జ్ఞానం అనేది కలగడానికి అవకాశం ఉంటుంది, అలాంటిది మీకు కలగడానికి అవకాశం లేదు, ఏమిటో నాకే తెలియదు, అయస్కాంతానికి ఎలా ఆకర్షించబడి ఇనుము వెళ్ళిపోతుందో అలా నాకే తెలియకుండా నా మనస్సు పరమాత్ముడు యందు ఆకర్షించబడుతూ ఉన్నది అని చెప్పేశారు. నారదుల వారి గురించి ఏం చెప్పలే, అంత తెలివి తేటలు అప్పటికే ఉన్నాయి. సరే, మొత్తానికి ఇంకా గట్టిగా చెబుదామని చెప్పి మళ్ళీ స్పెషల్ కోర్సు ఇస్తారు చండామరకులు ప్రహ్లాదరాజు గారికి. రెండో మారు తీసుకెళ్లారు. ఏమిటి నాయన ఈసారి నేర్చుకున్నావు నువ్వు అని అంటే, ఏ పరమాత్ముడిని ఆశ్రయించాలని చెప్పానే ఆ పరమాత్ముడిని ఆశ్రయించడానికి నవవిధ భక్తులు అనేవి ఉన్నాయి. ఆ నవవిధ భక్తులలో ఆరంభంలో చేయవలసింది శ్రవణం, సామర్థ్యం పొందిన తర్వాత దాన్ని కీర్తన చెయ్యాలి, ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు టైంపాస్ చేస్తూ ఏవేవో వ్యర్థమైన కాలహరణ చేయకుండా పరమాత్మని స్మరించాలి, తల్లిదండ్రులున్న, గురువులున్న, బ్రాహ్మణోత్తములున్న, జ్ఞానివరణ్యులున్న వాళ్ళ పాదాలను సేవిస్తూ
వాళ్ళంతర్యామి అయిన పరమాత్ముడే మా సేవల్ని స్వీకరిస్తున్నాడు అనే భావనతో ఉండాలి. రోజు సాలిగ్రామాదుల పూజ చెయ్యాలి. మనకంటే పెద్దవాళ్ళు తులసి, గోవులు ఇత్యాది పుణ్యకరమైన అశ్వత్థ మొదలైన వృక్షాలలో భగవత్ సన్నిధానం విశేషంగా ఉంది అని చెప్పి నిరంతరంగా సర్వ అధిష్టానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మధ్వాచార్యుల వారు నమస్కారం చేశారని వింటామే, అలా నమస్కారం అనేది చెయ్యాలి. నేను ఆ భగవంతుడి దాసుణ్ణి, మమస్వామి హరినిత్యం సర్వస్కపతిరేవచ, నేను ఆ దేవదేవుడికి దాసుణ్ణి నేను అనే భావం ప్రతి ఒక్కడికి కూడా ఉండాలి. భగవంతుడి కంటే పరమ ఆప్తమిత్రుడు మరొకడు మనకు లేడు అనే రకమైనటువంటి శరణాగతి భావన, నాహంకర్త హరికర్త ఇత్యాదిగా ఉండేటటువంటి మాటలన్నీ కూడా భగవంతుణ్ణి ఆరాధన చేయడానికి ఉపయోగమైనవి అని చెబుతాడు ప్రహ్లాదరాజు. ఈ మాటలన్నీ విన్న వెంటనే చాలా కోపగించినటువంటి హిరణ్యకశిపుడు, ఈ రకంగా జరిగితే నీకు చావు తప్పదు అని షండామర్కుల్ని హెచ్చరించగా, ఆ షండామర్కులు ప్రహ్లాదరాజు గారిని గట్టిగా బంధించి వేసి, వాయుపాశాలతో వర్ణపాశాలతో బంధించి వేసి ఎక్కడ కూడా పారిపోకుండా తమ ఆశ్రమంలోనే కూర్చోపెట్టి బ్రెయిన్ వాష్ చేయడానికి మొదలు పెట్టారు. అయితే ఎన్ని రకాల బ్రెయిన్ వాష్లు చేసినా అయస్కాంతాన్ని ఆకర్షించినట్టు ఇనుము భగవంతుడి వైపు సహజంగా వెళ్లిపోయేది ప్రహ్లాదరాజు గారికి. అలా ఉండగా శ్రవణం అయితే చేసేశారు, కీర్తనం చేయాలిగా, చెప్పాలిగా. ఎవడైనా ఉన్నాడా అనేది పక్కన చూస్తే దూరంలో పిల్లలు ఆడుతూ కనిపించారు. వాళ్ళందరినీ పిలిచాడు. ప్రహ్లాదరాజు గారి యొక్క తేజస్సు ఎలా ఉండేది అంటే, పిలిచిన వెంటనే మహా చంచల స్వభావం కలిగిన దైత్యులు కూడా వచ్చి ఏమిటి ప్రహ్లాద అని ఆయన దగ్గర కూర్చొని వినగా, వాళ్ళందరికీ కూడా భగవత్ తత్వాన్ని ఉపదేశం చేశాడు ప్రహ్లాదరాజా. చిన్నపిల్లలుగా మనం ఉన్నందు మాత్రాన పెద్దలు చెప్పింది నీవు కూడా మనం వినకూడదు. ఓ మా రాశ్రే ప్రజ్ఞ, వయస్సు పెరిగిపోయింది అంటే ధర్మాచరణ చేసే స్తోమత తగ్గుతుంది. కాబట్టి కుమారావస్థలో ఉండగానే మనం ధర్మాచరణ చెయ్యాలి. లేకపోతే ఈ మానవ జన్మ అనేది ఒక్కసారి పోగొట్టుకున్నామంటే మళ్ళీ రాదు. ఈ మానవ జన్మలో 100 సంవత్సరాల ఆయుష్ అని చెప్పుకుంటాం, కానీ 50 సంవత్సరాలు నిద్రలోనే పాడైపోతాయి. మిగిలిన 20 సంవత్సరాలు లౌకికమైన విద్యల కోసం పాడు చేసుకుంటాం. మిగిలిన 20 సంవత్సరాలు భార్యా పిల్లల లోకంలో మునిగిపోయి వ్యర్థం చేసుకుంటాం. చివరికి మిగిలిన 10 సంవత్సరాలు డాక్టర్ల అపాయింట్మెంట్లతో షుగరు, డయాబెటీసు, బీపీ గీపీ లాంటివన్నీ పెట్టుకొని పురాణాచార్యుల వారి అపాయింట్మెంట్లు మానేసి డాక్టర్ల అపాయింట్మెంట్లు తిరుగుతూ, అయ్యా ఇవాళ రాలేమండి పాఠానికి, డాక్టర్ గారి అపాయింట్మెంట్ ఉంది, బీపీ చెకప్కి వెళ్ళాలి, ఈ పరిస్థితి అనేది వస్తుంది 10 సంవత్సరాలు మిగిలినవి. కాబట్టి ఇవేవీ రాకుండా ఉండాలి అంటే కౌమార చర్చాగ కాదండి, మళ్ళీ బతికేది ఎలా, ఉద్యోగాలు సద్యోగాలు లేకుండా తినడం ఎలా అని అంటే, మీరు దుఃఖాన్ని కోరుకుంటారా రావాలి రావాలి అని? ఎలా దుఃఖం అడగకుండానే మన దగ్గరికి వస్తుందో, మన కర్మలకు తగ్గట్టు సుఖం కూడా అడగకుండానే మన దగ్గరికి వస్తుంది. సుఖ దుఃఖాలకు మనం ప్రయత్నం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మన కర్మలకు తగ్గట్టు అవి వస్తాయి. కాబట్టి ఉద్యోగం చేస్తేనే నీకు కడుపు నిండుతుంది అనేం లేదు. ఉద్యోగం చేసినా ఆకలి దప్పికలతో ఆఫీస్కి వెళ్ళడానికి టైం లేక, హడావిడి టైం లేక, బిజీగా ఉండే ట్రాఫిక్ భయపడి ఆఫీస్ లో బోర్డు లక్షలు సంపాదించిన హాయిగా కడుపు నిండా భోజనం చేసే గతి ఉండదు చాలా మందికి. అలా ఉద్యోగం చేస్తే సుఖంగా ఉంటానో, ఇంకేదో చేస్తే సుఖంగా ఉంటానో, అవన్నీ కూడా సుఖ సాధనాలుగా ప్రపంచంలో చెప్పబడినవి ఏవి కూడా సుఖ సాధనాలు కావు. అవన్నీ కూడా దుఃఖభూయిష్టమైన దుఃఖ సంయుక్తమైనటువంటి సాధనాలు. కాబట్టి నిజమైన సుఖ సాధనం అనేది ఆత్మశాంతి, మనస్సు యొక్క శాంతి. ఆ మనస్సు యొక్క ప్రశాంతత అనేది భగవంతుడి ద్వారా, భగవద్భక్తుల ద్వారానే లభిస్తుందే తప్ప ఇంకే ప్రయత్నంతోనూ కూడా అది లభించదు అని చెప్పగా, ఆ ప్రహ్లాదరాజు గారి యొక్క ఉపదేశ మహత్వానికి మహా దైత్యు లాంటి దైత్యులు కూడా యోగులుగా మారిపోయి ఆ భగవన్ మహిమని నిరంతరంగా చింతన చేస్తూ చాలా కోలాహలంగా ఈ పెంకి పిల్లలతో గొడవగా ఉండే ఆశ్రమం ఏదో ఒక మహా ప్రశాంతమైనటువంటి ప్రాంతం లాగా అనిపించింది షండామర్కులకి. ఏం జరిగిందా చూద్దామని వెళ్లి చూస్తే ప్రహ్లాదరాజు గారితో పాటు హిరణ్యకశిపుడి సైనికులైన సేనాధిపతులైన వాళ్ళ పిల్లలందరూ కూడా భగవద్భక్తులుగా భాగవతులుగా మారిపోయారు. భాగవతులుగా మారిపోయారు అన్న మాత్రాన వీళ్ళు ఏదో టెర్రరిస్టులుగా మారిపోతారు అనే రకంగా భయపడిన షండామర్కులు, ఆహా టెర్రరిస్టులు అయిపోయారు మా వాళ్ళందరూ, మీ పిల్లలందరినీ టెర్రరిస్టులుగా చేసేశాడు ప్రహ్లాదరాజు అని చెప్పి హిరణ్యకశిపుడికి కంప్లైంట్ ఇచ్చారు. కోపం వచ్చింది.
ఇలాంటి ఈ దుష్టుడైన వీడు ఉంటే జాతః అయం కంటకోద్దుమ దైతే చందనవనే జాతోయం కంటకద్దుమ దైత్యుల వంశం అనేది చందనవనం లాంటిది. అక్కడ కంట ముళ్ళ కంపలాగా వీడు పుట్టాడు, వీడున్నా ఏంటి లేకపోతే ఏమిటి, వీడిని చంపేయండి అని నానా రకాలుగా ప్రయత్నాలు చేసి అయినా సరే వాడిని చంపేయండి అని ఆర్డర్లు ఇచ్చాడు హిరణ్యకశిపుడు. ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినాను కూడా సరక్షిత రక్షతి యోహి గర్భే, భగవంతుడు రక్షించాలి అని పూనుకున్నప్పుడు, గట్టిగా మనకు వెనుబలమై సాక్షాత్ నారాయణుడే ఉన్నప్పుడు యమధర్మరాజు గారు ఏం చేయగలరు, రుద్రదేవుడు ఏం చేయగలరు, ఎవరు ఏమీ చేయలేరు. సమగ్రమైన ప్రపంచం మనకు ఎదురు తిరిగిన సకల అస్త్రశస్త్రాలు, బ్రహ్మాస్త్రం, వైష్ణవాస్త్రం, రుద్రాస్త్రం, పాశుపతాస్త్రం, అన్ని రకాల న్యూక్లియర్ బాంబులు అవి ఇవి అన్ని మన మీదే వేసిన రక్షించాలి అని పరమాత్ముడు గట్టిగా అనుకున్నాడంటే, రక్షించాలి అని ఇచ్చే చేశాడంటే రక్షించే తీరుతాడు, దాంట్లో సందేహం అనేది లేదు. అలా ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా అన్ని ప్రయత్నాలు విఫలమయ్యాయే తప్ప ప్రహ్లాదరాజు గారికి వెంట్రుకవాసికి కూడా ఏ హాని అవ్వలేదు. ఇది చూసి భయపడిపోయాడు హిరణ్యకశిపుడు. నేను 100 సంవత్సరాలు తపస్సు చేసి సాధించిన ఈ మహామహిమ చావే లేకుండా మహిమ, ఇది ప్రహ్లాదరాజు చిన్నపిల్లాడు 5 సంవత్సరాల బాలకుడుగా ఉండగానే సాధించేశాడే. నేను చేసిన ఈ ద్రోహాలన్నీ మనస్సులో పెట్టుకుని రేపు నా మీదే ఎదురు తిరిగితే నా పరిస్థితి ఏం కావాలి అని భయపడడం మొదలు పెట్టాడు. లోకానే భయపెట్టిన ఘనత హిరణ్యకశిపుడిది. తన సొంత కొడుకు 5 సంవత్సరాల పిల్లాడిని చూసి భయపడే పరిస్థితి వచ్చింది. అది విష్ణు భక్తులకు ఉండే మహత్వం. కలిబంధు హిత్తలలి ఈగ బలివ ఎల్లి భయగలు హరియ భకుతరిగి ఇల్ల అని దాసుల వారు గట్టిగా చెబుతారు. ఎక్కడ పరమాత్ముడి భక్తులైన వాళ్ళకి దాసులకి భయమయ్యా, కలిపురుషుడంటేనే రుద్రదేవుడు అంతటి బలం ఉన్నవాడు, అందరూ వాడి వశమే. అలాంటి కలిపురుషుడు కూడా భగవద్భక్తుల ఇంటికి గుమ్మం దగ్గర కూడా రాకుండా దొడ్డిదారిలో వచ్చి అక్కడ ఉండేటటువంటి చట్టా చదారాలను ఎత్తుకుని మున్సిపాలిటీ కార్పొరేషన్ పనిని చేసి వెళ్తాడు. అలాంటి ఆ పరమాత్ముడి భక్తులకు ఎల్లి హరియ భకుతరిగే ఎల్లి భయగలు హరియ భకుతరిగే ఇల్లా అనే మాటని చెప్పిన ప్రకారంగా ప్రత్యక్షంగా ప్రహ్లాదరాజు గారి ఇతిహాసంలోనే అన్ని రకాల ప్రయత్నాలు చేసినా ఏమీ జరగలేదు. చివరికి ఇది సహనం కాక హిరణ్యకశిపుడు స్వయంగా తన చేతులారా తన కన్న కొడుకుని చంపేద్దామనేటటువంటి దురాలోచనకి దిగాడు. మొత్తానికి ఎందుకురా నీకింత ధైర్యం, ఎవరిని చూసి ఇంతగా ధైర్యం ఉంది, ఏ బలాన్ని ఆశ్రయించుకుని నువ్వు ఇంతగా ధైర్యంగా ఉన్నావయ్యా, ఏంటి నీ వెనక ఉండే బలం అని అంటే, నాకు మాత్రమే కాదు నాన్నగారు, నకేవలం మే భవతశ్చ రాజన్ సవై బలం బలినాం చాపరేషాం పరావరేమీ స్థిరజంగమాయే బ్రహ్మాదయో ఏన వచం ప్రణీతాః విశ్వస్థితి ప్రళయ సర్గ మహావిభూతి వృత్తి ప్రకాశ నియమ వృత్తిబంధ మోక్షాః యస్యా అపాంగలవమాత్లత ఊజితాసా శ్రీర్యత్ కటాక్ష బలవత్ త్యజితం నమామి. పరావరే అని లక్ష్మీదేవి నుండి మొదలుపెట్టి మనకందరికీ కూడా బలం ఇచ్చేవాడు ఆ నారాయణుడే. నాకు బలం ఇచ్చిన ఆ నారాయణుడే నీకు బలం ఇచ్చాడు. వరం ఇచ్చింది బ్రహ్మదేవుడు అని అనుకుంటున్నావు, అది నిజం కాదు. బ్రహ్మదేవుడి అంతర్యామి అయిన బ్రహ్మాంతర్గతుడైన పరబ్రహ్మ అయిన పరమాత్మయే నీ తపస్సుకి మెచ్చి నీకు వరం ఇచ్చాడు నాన్న. ఇప్పుడైనా ఆలస్యం చేసుకోకు, సర్వ దిగ్విజయాన్ని నేను సాధించాను అని అనుకుంటున్నావు. నీ మనస్సులో ఉండే కామక్రోధ మదమాత్సర్యాలని, భగవద్వేషం అనే మహాశత్రువుని గెలవకుండా జగద్విజేత ఎలా అవుతావు నాన్న అని చెబితే హిరణ్యకశిపుడికి ఇన్నాళ్ళ దాకా ఎవరు ఉపదేశం చేసిందే లేదు. ఇగో ప్రాబ్లం చాలా ఉంటుంది. అది చిన్నపిల్లలు, వయస్సులో చిన్నవాళ్ళు మనకి ఏమైనా చెబితే ఆ వాడేంటి నాకు చెప్పేది, నువ్వేంటి నాకు చెప్పేది అనే రకంగా మన ఇగో ప్రాబ్లంలు చాలా వచ్చినవి అందరి అనుభవాలకి వచ్చిన విషయమే. అలా ఉన్నప్పుడు వీడేంటి ఆ చిన్నపిల్లాడు 5 సంవత్సరాల పిల్లవాడు నాకే ఉపదేశం చేస్తున్నాడా, నాకు ఇలాంటి భగవద్భక్తిని ఉపదేశం చేస్తున్నాడా, నారాయణాన్ని నా ముందు పలికితే వాణ్ణి చంపేస్తాను, అలాంటిది నారాయణుడికి దాసుడిగా ఉండు అని నాకు అంటున్నావు కదా, నిజంగా నీకు వినాశకాలం వచ్చిందిరా ప్రహ్లాద. వ్యక్తం త్వం మర్తుకామోసి యోతి మాత్రం వికత్తసే, నీకు చావు వచ్చింది కాబట్టే నా ముందు ఇలాంటివన్నీ మాట్లాడుతున్నావు. వాళ్ళెవరో ఏవేవో దైత్యులు సైనికులు వాళ్ళు వీళ్ళు ఏవేవో ప్రయత్నాలు చేసినా నువ్వు చావులేదన్న మాత్రాన నీకు చావు లేదు అని అనుకోకు. నేనే నా చేతులారా నీకు చావుని కలగజేస్తాను.
ఈ క్షణమే నీ శిరో ఛేదం చేసేస్తాను. ఒకవేళ ఆ బలమై ఉన్న నీకు వెనబలయం ఉన్న ఆ పరమాత్ముడు రక్షించగలడు అని అయితే రక్షించి చూపించమని చెప్పు అని చెప్పి ఉదుటన ఒక్క క్రమలో ఒక్క క్షణములో ఆ ప్రహ్లాదరాజు గారిని సంహారం చేయడానికని పైన ఉరికి వచ్చాడు, పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు. అంత మాత్రాన ఆ భగవంతుడి గురించి ఇన్ని రకాలుగా చెప్తున్నావు కదా, నాకు నీకు అందరికి బలం ఇచ్చిన వాడు అని అంటున్నావు కదా, వాసవ్యదిశ సర్వత్ర అన్ని చోట్ల ఉన్నాడు అని అంటున్నావు కదా. అలా అయితే ఆ వైకుంఠనాథుడైన పరమాత్ముడికి పరమ భక్తుడిగా చెప్పుకునే నిన్ను నా చేతులారా ఎలా కాపాడుతాడో చూస్తాను. ఈ క్షణమే ఈ స్తంభంలో ఉన్నాడా, బయట ఉన్నాడా, పైన ఉన్నాడా, కింద ఉన్నాడా, ఎక్కడ ఉన్నాడో చెప్పు. ఎక్కడి నుంచి వచ్చి నిన్ను కాపాడుతాడో నేను చూస్తాను. ఈ క్షణమే నీ చావు నా చేతులు సిద్ధం అని చెప్పి వాడి మీద ప్రహారం చేయడానికి వెళితే ఆ ప్రహారం చేసే వేగములో ఆ కోపాన్ని తట్టుకోలేక అక్కడ ఉండే ఒక స్తంభాన్ని గట్టిగా పిడుగుద్దులు కొట్టేసి తక్షణమే దాన్ని చీల్చివేసి రెండో క్షణంలో హిరణ్యకశిపుడు ప్రహ్లాదరాజు గారి శిరచ్ఛేదం చేయాలి అని అనుకునే లోపే ఆ స్తంభం వీడు కొట్టినందుకు చీలింది అని అనుకున్నాడు పాపం. కానీ లోపల ఉండే స్వామి తన శక్తితో ఆ ఉక్కు స్తంభాన్ని కూడా రెండు భాగాలుగా చించివేసేసి సత్యం విధాతుం నిజభృత్య భాషితం వ్యాప్తిం చ భూతేష్వఖిలేషు చాత్మనః అదృశ్యతాత్యద్భుత రూపముద్వహన్ స్తంభే సభాయాం న మృగం న మానుషం. ఆ ఉక్కు స్తంభాన్ని రెండుగా చించివేసి అంత ఎత్తులో ఉండే ఆ స్వామి స్వర్గము దాకా 50,000 యోజనాల దాకా ఎత్తుగా పెరిగి బ్రహ్మాండం నిండుగా వ్యాప్తించి ఘోరమైనటువంటి గర్జనలతో తన జూలుని అటు ఇటు కంపనానికి గురి చేయగా ఆ గాలి తాకి సుడిగాలి తాకిన మేఘాలు ఎలా పారిపోతాయో అలా అల్లకల్లోలమయ్యాయి. వేగంగా కోపంగా అడుగులు వేస్తే భూమి బద్దలయ్యే ప్రసంగం వచ్చింది. ఘోరమైన గర్జనలకి ఆ బ్రహ్మాండ కటాహమే దద్దరిల్లింది. బ్రహ్మాది దేవతలందరూ కూడా కంపించిపోయారు. ప్రళయం ఇంకా చాలా దూరం అనుకున్నాం, ఇవాళే వచ్చేసిందా, ఏమిటిది విడ్డూరం, ఏమిటి ప్రళయమా ఇది అని చెప్పి అందరూ కూడా ఆ బ్రహ్మాండ కటాహం చీలేటటువంటి ప్రసంగాన్ని చూసి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి ఏం జరుగుతుందా చూద్దామని అనుకుని ఆ హిరణ్యకశిపుడి సభకు వచ్చి రావడంతోనే అద్భుతమైనటువంటి నరసింహ రూపాన్ని ధరించిన స్వామి క్షణకాలంలో అతని సైనికులందరినీ కూడా మటుమాయం చేసేసి సంహారం చేసేసి రెండో క్షణంలో గట్టిగా ఒక పిల్లి ఎలకని పట్టినట్టు హిరణ్యకశిపుణ్ణి గట్టిగా పట్టుకొని తన వెంట లాక్కొని వెళ్లి ఈడ్చుకొని వెళ్లి గడప మీద కూర్చొని తన తొడల మీద వాడిని పడుకోబెట్టి, హిరణ్యకశిప, బ్రహ్మదేవుడి వరం కోసం నేను ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, ఆయన వరాన్ని మీరి నిన్ను నేను చంపగలను, అక్కడే చంపవచ్చు లేదా కూర్చున్న చోట్లోనే నేను చంపవచ్చు, బ్రహ్మదేవుడి వరం నాకు అమలవ్వదు, కానీ నా పరమ భక్తుడైనటువంటి బ్రహ్మకి గౌరవం ఉండాలి, ఆయన ఇచ్చిన వరానికి మహత్వం ఉంది అని చూపించడానికి నువ్వు అడిగిన ఆ వరాలకు సంబంధించినటువంటి వివరాల మధ్యలోనే నిన్ను సంహారం చేస్తున్నాను. చూడు, ఇది పగలు కాదు, రాత్రి కాదు, సాయంకాలం, బయట లేవు, లోపల లేవు, గడప మీద ఉన్నావు. నేను మానవుణ్ణి కాదు, అసురుణ్ణి కాదు, మృగము కాదు, దైత్యుణ్ణి కాదు, తద్విశిష్టేభ్య బ్రహ్మదేవుడి ద్వారా సృష్టించిన వాడిని కానే కాదు, బ్రహ్మదేవుణ్ణే నేను సృష్టించిన వాడిని. అలా నువ్వు ఏ ఏ కేటగిరీస్ లో నీ వరం కోరుకున్నావో ఆ వరానికి అచ్చు తప్పకుండా నేను సంహారం చేస్తున్నాను చూడు అని చెప్పి సునాయాసంగా శతమన్యు కుంజరహ, 100 ఏనుగుల బలమున్న ఒక ఏనుగు మహాభీకరమైన కోపముతో దర్భాన్ని ఎలా చీల్చివేస్తుందో సునాయాసంగా, అంత సునాయాసంగా లోకాలనే గడగడగడలాడించిన హిరణ్యకశిపుడి ఎదని చీల్చివేసి వాడి యొక్క పేగులని మెడలో వేసుకొని వాడి రక్తం అనేది జిమ్మగా ఘోరమైనటువంటి ఎర్రగా మారిపోయిన రూపముతో ఇంకా ఎరుపుబడిన ఆ పరమాత్ముడి యొక్క ఉగ్ర రూపాన్ని ఎవరు చూసి తట్టుకోలేకపోయారు. రుద్రాది దేవత లాంటి రుద్రాది దేవతలే భయపడి పారిపోతే లక్ష్మీ అమ్మవారు కూడా వెనకంజ వేశారు. ప్రస్తుతం ప్రహ్లాదుడే ఈ సందర్భంలో పరమాత్ముడిని ప్రార్థన చేయడం వలన పరమాత్ముడి సంకల్పానికి అనుగుణంగా అతడికి కీర్తి ఖ్యాతులు లభిస్తాయి. కాబట్టి ప్రహ్లాదుడినే పంపించు బ్రహ్మ అని చెప్పగా ప్రహ్లాదరాజు గారు అంతటి ఘోరమైన రుగ్గు రూపాన్ని ధరించిన ఏ రకంగానూ కూడా భయమే లేదు. చిన్నపిల్ల కాస్త అటు ఇటు ఎవరన్నా గద్దించినా తల్లిదండ్రులు గట్టిగా అరిస్తేనే భయపడిపోతారు పిల్లలు.
అలాంటిది ఉగ్ర నరసింహస్వామి ఉగ్రం వీరం మహావిష్ణుం జ్వలంతం సర్వతోముఖం నానా రకాలుగాను కూడా లోకాల్ని భయపట్టేనటువంటి ఉగ్రరూపి అయిన ఆ పరమాత్ముని చూసి కించిత్తు కూడా భయం లేదు. సునాయాసంగా వెళ్లి ఆయన కాళ్ల మీద పడి, స్వామి వీళ్ళెవరో నేనే నీ కోపాన్ని శాంతింపచేయగలను అని అనుకుంటున్నారు, అది నిజం కాదు. బ్రహ్మాది దేవతల యోగ్యత ఏమిటి, లక్ష్మ్యాది దేవతల యోగ్యత ఏమిటి, నా యోగ్యత ఏమిటి? నాలాంటి అజ్ఞాని, నాలాంటి అల్పుడు నిన్ను స్తుతించడం అనేది ఎలా జరుగుతుంది స్వామి? అయినా నీ కరుణ నా మీద ఉంది, వాళ్ళందరూ నీ యొక్క మహిమ, నా కీర్తి ప్రసిద్ధి అవ్వాలని చెప్పి ఇలా అన్నారు అని చెప్పి నీ కాళ్ళ మీద పడి వేడుకుంటున్నాను స్వామి. నాకు నిన్ను చూస్తే భయం లేదు. ఏదైనా చూస్తే భయం అని ఉంది అంటే ఒకటే నాకు భయాన్ని కలగజేసేది ఈ సంసార సాగరం అనేది ఉంది కదా, ఈ సంసార సాగరమే నాకు మహాభయాన్ని కలగజేసేది. అనాది కాలంగా ఈ ఘోరమైన భయంలో మునిగి ఉన్నాను, ఈ రకమైన సంకట స్థితిలో ఉన్నాను. అయినా ఇది సంకట స్థితి అనే నాకు తెలియకుండా ఇదేదో చాలా హాయిగా ఉంది అనే భ్రమలో బతుకుతూ ఉన్నాను. అలాంటి ఆ ఘోరమైన సంసార చక్రము నుండి నన్ను కాపాడు స్వామి, వేరే ఏమీ వద్దు. వరం వరవేతత్తే వరదేశాన్ మహేశ్వర యదనింద పితామేత్వం అవిద్వం తేజ ఐశ్వరం. ఏమైనా వరం ఇవ్వాలి అంటే మా తండ్రి గారు తెలుసో తెలియకో నీ విషయంలో, నా విషయంలో విష్ణు వైష్ణవ ద్రోహాన్ని చేశాడు. సమగ్రమైన మహాపాతకాలలో విష్ణు వైష్ణవ ద్రోహం కంటే మహాపాతకం మరొకటి లేదు. అలా ఉన్నప్పుడు అలాంటి పాతకాలు చేసిన మా తండ్రి గారిని అంధతమస్సులో పడకుండా కాపాడు స్వామి అని వేడుకొని పరమాత్ముణ్ణి ప్రార్థించాడు. అలా ఉంటారు భగవద్భక్తులు. ఎన్ని రకాలుగా ద్రోహం చేశాడు తండ్రి అయిన వాడు రక్షించి ముద్దు చేసి చక్కగా పెంచి ఆనందించవలసిన వాడైన తండ్రి స్థానంలో ఉండే హిరణ్యకశిపుడే చంపాలి అనే రకంగా ద్వేషించిన హిరణ్యకశిపుడి విషయంలో కించిత్తు కూడా ద్వేషం లేదు. భగవద్భక్తుల మహిమ ఇంత అద్భుతమైనటువంటిది. ఏనాడు కూడా తమకు ద్రోహం చేసిన వాళ్ళ విషయంలో అసలు ఏ రకంగా కూడా మనస్సులో దుర్భావనలు అనేవి పెట్టుకోరు. అలాంటి ఆ మహానుభావుడైన ప్రహ్లాదరాజు గారి ప్రార్థనతో పరమాత్ముడు ప్రసన్నమై, నువ్వు అడగాల్సిన అవసరం లేదు ప్రహ్లాద, నీలాంటి కుమారుడు పుట్టడంతోనే మీ తండ్రి గారికి సంబంధించిన, తల్లి గారికి సంబంధించిన వెనక ముందు పుట్టబోయే 20 తరాలు ఉద్ధరించబడ్డాయి. వైష్ణవస్మత్ కులే జాత ప్రనృత్యంతి పితామహ పాస్ఫోటయంతి పితరః ప్రనృత్యంతి పితామహ. సామాన్యంగా గోపిచందనాన్ని పెట్టుకొని నిత్యం తన జీవితాన్ని గడిపేవాడు పుడితేనే తాత ముత్తాతలందరూ కూడా యమదూతల్ని చూసి జపచరుస్తారట. ఇక మా ఇంట్లో వైష్ణవుడు పుట్టాడు, మీరు మమ్మల్ని ఏం చేయలేరు, మేము స్వర్గానికి వెళ్ళిపోతాం అని ధైర్యంగా చెబుతారట. అలాంటి సామాన్యమైన వైష్ణవుడు పుడితేనే ఇంతగా గొప్ప సౌభాగ్యం అనేది వాళ్ళ పితృదేవతలకి లభిస్తుంది. అలాంటిది ప్రహ్లాదరాజు లాంటి పరమ భాగవతుడు పుడితే 20 తరాలేంటి? ఆ ప్రహ్లాదరాజు గారు ఎక్కడెక్కడ జన్మించారో ఆ ప్రతి జన్మలోనూ కూడా అటువైపు ఇటువైపు 20 తరాలు ఉద్ధరించబడ్డాయన్న దాంట్లో సందేహం లేదు. ఈ రకంగా నరసింహస్వామి యొక్క ఇతిహాసాన్ని ప్రస్తావన చేస్తూ హిరణ్యకశిపుడి యొక్క పూర్వజన్మ వృత్తాంతాన్ని తెలుపుతూ శిశుపాలుడికి కలిగిన సద్గతికి కారణాన్ని తెలియజేసి నారద మహర్షి, మీలాంటి వాళ్ళు చాలా అదృష్టవంతులు పాండవులు, మీ ఇంటికి ఇంతటి మహానుభావులందరూ కూడా మేము వస్తూ ఉంటాం, వేరే పనిపాట లేకుండా వస్తామని అనుకోకండి, మీరు దక్షిణలు ఇస్తారని వస్తామని అనుకోకండి, ఎక్కడ వెళ్ళినా మీ దగ్గరే పరమాత్ముడు ఎక్కువగా ఉంటాడు, అలాంటి దేవదేవుడు ఆయనని చూడడానికి కుదురుతుంది అని చెప్పి మేము ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చి మీ ఇంటికి వచ్చి వెళ్తూ ఉంటాం, అలాంటిది మీలాంటి అదృష్టవంతులు మరొకరు లేరు అనేది చెప్పి అనుగ్రహం చేసి తమ సత్యలోకానికి వెళతారు. ముందు ప్రహ్లాదరాజు గారు రాజ్య పరిపాలన చేస్తూ అవధూత దగ్గర సనాతన ధర్మాల గురించి తెలుసుకొని, గృహస్థ బ్రహ్మచర్య సన్యాస అన్ని ధర్మాల గురించి కూడా తెలుసుకొని విశేషంగా లోకాలని అత్యంత ధర్మబద్ధంగా పరిపాలన అనేది చేస్తాడు ప్రహ్లాదరాజు. ఇలా ఉండగా అష్టమ స్కందంలో గజేంద్రుడి ఇతిహాసం అనేది ప్రస్తావన చేస్తారు శుకాచార్యులు వారు. సుద్యుమ్న అనబడేటటువంటి ఒక చక్రవర్తి, ఇంద్రద్యుమ్న అనబడేటటువంటి చక్రవర్తి రాజర్షి. తను రాజర్షిగా ఉన్నప్పుడు భగవంతుడి ధ్యానంలో అర్చనలో ఉండగా అగస్త్యుల వారు అక్కడ రావడం అనేది జరిగింది. మహా అధిష్టానమైన అగస్త్యులు లాంటి మహానుభావులు వచ్చినప్పుడు ఈయన తన పూజల్ని పక్కన పెట్టేసి చలప్రతమైన అగస్త్యుల వారిని ఆదరించాలి. కానీ అహంకారముతో అగస్త్యుల వారిని పట్టించుకోకుండా తన పూజలో తనే మునిగిపోయాడు. ఇది వరకే ఈ రకంగా
తను గంధర్వుడిగా ఉన్నప్పుడు దేవల ఋషి గారిని ఆట పట్టించి వారి చేత శాపగ్రస్తుడు కూడా అయ్యాడు. అలాంటి గంధర్వ జన్మలో పుట్టిన వాడైన హాహాహుహు అనబడే గంధర్వులు మొసలి రూపంలో, ఏనుగు రూపంలో దేవల ఋషి గారిని పీడించగా, ఆ ఏనుగు రూపంలో కొంచెం సుఖాన్ని కలగజేసినందుకు ఇంద్రద్యుమ్న మహారాజుగా నువ్వు పుట్టి తర్వాత గజేంద్రుడివి అవుతావు అని ఆయన శాపం పెట్టిన ప్రకారంగానే అగస్త్యుల వారు ఆ శాపాన్ని ఇంకా శీఘ్రంగా వచ్చేట్టు చేశారు. మహాబలిష్ఠుడైన గజేంద్ర ఆ, రూపాన్ని ధరించాడు ఇంద్రద్యుమ్నుడు. ఆ గజేంద్రం యొక్క వాసన తగిలితే చాలు పెద్ద పెద్ద కృష్ణమృగాలు, సరభాలు మొదలైనవన్నీ పారిపోయేవి. సాధు జంతువులన్నీ కూడా ఈ ఏనుగుని ఆశ్రయించుకొని సుఖంగా ఉండేవి. చుట్టూ తన పరివార సమేతకంగా మహా అద్భుతమైన సుఖభోగాలతో ఎంతో మంది పిల్లల్ని, సేనాధిపతుల్ని, సైనికుల్ని, భార్యల్ని పొందినటువంటి వాడైన గజేంద్రుడు ప్రాపంచిక సుఖమోగాలలో మునిగిపోయి అది తప్ప ఇంకేదీ లేకుండా ఉండేటటువంటి జీవనాన్ని గడుపుతూ ఉన్నాడు. పుణ్య ప్రారంధం అనేది పోయిన తర్వాత కష్టాలు రాక మానదు. ఆ క్రమలో ఘోరమైనటువంటి వేసవి కాలం అనేది వచ్చి ఉండగా, ఆ వేసవి కాలంలో వేడిని తట్టుకోలేక దాహం వేసింది అని చెప్పి తన పరివార సమేతకంగా అక్కడ వరుణదేవుడి యొక్క త్రిపుట పర్వత ప్రాంతంలో ఉండే సరోవరం, ఆ వరుణ దేవుడి సరోవరానికి వెళ్లి అక్కడ నీళ్లు తాగాలి అని అనుకునే లోపే ప్రారంధ కర్మ ఎక్కడ ఉన్నా ఏ లోకంలో ఉన్నా మనల్ని వదిలిపెట్టదు. రామేశ్వరం వెళ్ళినా శనేశ్వరుడు వదిలిపెట్టడు అని అంటారే, ఎక్కడ వెళ్ళినా మన కర్మలు మనల్ని వదిలిపెట్టవు. అలా ఆ దేవల ఋషి గారి ద్రోహం అనే కర్మ ఇప్పుడు అది పరిణామాన్ని చూపించింది. ఆనాడు ఇద్దరూ కలిసి ఆట పట్టించారు. ఈనాడు ఇద్దరూ కూడా ద్వేషులుగా మారి ఒకరినొకరు చంపేటటువంటి ద్వేషాన్ని పెంచుకొని మొసలిగా ఉంటూ ఏనుగుని పీడిస్తూ, ఏనుగు వాడి నుండి తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ 1000 సంవత్సరాల దాకా నిర్విరామంగా యుద్ధం చేశారు బతకడానికి. మొసలి పశుయోని, ఏనుగు పశుయోని. ఆ పశుయోనిలో బతకడానికి 1000 సంవత్సరాలు యుద్ధం చేశారు. స్థాన బలం నీళ్లలో ఉండడం వలన మొసలికి బలం పెరిగింది. ప్రారంధవశాత్తు మొసలికి బలం పెరిగింది. ఏనుగుకి బలం క్షీణించింది. తన భార్య పిల్లలు మొదలైన వాళ్ళు ఎంతో మంది ఏవేవో ప్రయత్నాలు చేసినా మొసలి బారి నుండి తనని తప్పించలేకపోయారు. ఉన్నట్టుండి ఇంకేంటి చనిపోతాను అనే సమయం వచ్చి ఉండగా ఆ ఒక క్షణంలోనే సమగ్రమైనటువంటి పూర్వజన్మ జిజ్ఞాస, పూర్వజన్మలో సాధించిన భగవద్ జ్ఞానం ఉన్నట్టుండి ఒకే ఒక క్షణములో ఉప్పెనగా అతడి మస్తిష్కంలో, మనస్సులో అది గుర్తుకు వచ్చింది. అలాంటి భగవద్భక్తి అనబడే ఉప్పెనలో మునిగి తేలిన ఆ గజేంద్రుడికి పూర్వజన్మలో తను సాధించిన సర్వ విషయాలు, భగవద్ జ్ఞానం అన్ని కలబోసి దివ్యమైనటువంటి స్తోత్రాన్ని చేశాడు. నమో భగవతే తస్మై యత ఏతచ్చిదాత్మకం పురుషాయాది బీజాయ పరేశాయ హి ధీమహి యస్మిన్నిదం యతచ్చేదం ఏనేదం ఏ ఇదం స్వయం తమస్తదాసీద్ గహనం గభీరం యస్తస్య పారే అభివిరాజితే విభు. నారాయణ ఏకయేవాసి బ్రహ్మ నజశంకర. ప్రళయకాలంలో ఉండేవాడు నారాయణుడు ఒకడే. ఆ ప్రళయకాలంలో నారాయణుడు బ్రహ్మాది దేవతల్ని సృష్టి చేశాడు. సమగ్రమైన జగద్ వ్యాపారాల్ని చేసేవాడు. పరమాత్ముడు జగత్తు స్థితి పాలకుడుగా ఉంటూ వరాహాది రూపాల్ని ధరించి జగత్తును రక్షించేవాడు అయి ఉన్నాడు. ఇలాంటి నానా రకాలుగా ప్రాగ్జన్మని అనుస్మితం పూర్వజన్మలో నేర్చుకుని ఉన్న జ్ఞానం మనకు కష్టకాలంలో పనికొస్తుంది అనడానికి గజేంద్రుడే సాక్షి. అలాంటి ఆ జ్ఞానముతో భక్తి పారవశ్యంలో భక్తి పరవళ్లు తొక్కగా ఒకే ఒక క్షణంలో చావు గురించి కూడా మర్చిపోయి మరణ భీతిని వదిలిపెట్టి పుత్ర పౌత్ర భార్య మొదలైనటువంటి వ్యామోహాలన్నిటి కూడా వదిలిపెట్టి సర్వశాస్త్రాల జ్ఞానాన్ని కలబోసుకొని ఒకే ఒక క్షణంలో పరమ దివ్యమైన అతి పరిపక్వమైన భక్తితో నారాయణుణ్ణి ఎలుగెత్తి పిలిచాడు. నారాయణ అఖిల గురు భగవన్ నమస్తే అని ఒక క్షణం భక్తితో ఎలుగెత్తి పలకగా అక్కడికక్కడే ఆవిర్భావమైన నారాయణుడు క్షణమాత్రంలోనే మొసలి శిరచ్ఛేదం చేసేసి గజేంద్రుణ్ణి ఉద్ధరించి తన పాపాలన్నీ పరిహారం చేసి తన సమానమైనటువంటి విష్ణుదూతల రూపం ఏదైతే ఉందో ఆ రూపాన్ని కలగజేసి ఆ ఇంద్రద్యుమ్న మహారాజు గారి యొక్క భక్తికి మెచ్చి ఏ ప్రాంతంలో గజేంద్రుణ్ణి ఉద్ధరించాడో ఆ ప్రాంతాన్ని స్మరించిన, ఇంద్రద్యుమ్ని స్మరించిన, గజేంద్రుడు చేసిన స్మరణ స్తోత్రాన్ని పఠించిన మరణించే సమయంలోనూ కూడా మనకు
ఆ పరమాత్ముడి స్మరణ వచ్చేట్టు కలుగుతుంది అనే రకంగా వరం ఇచ్చాడు భగవంతుడు. ఇలాంటి ఆ గజేంద్రుణ్ణి ఉద్ధరించిన ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్యమైన మహిమని చెప్పిన శుకాచార్యులు వారు ఆ మన్వంతరాలకు సంబంధించిన వేరు కథలన్నీ కూడా చెబుతూ చాక్షుష మన్వంతరం, వైవస్వత మన్వంతరం మొదలైనటువంటి మన్వంతరాల్లో జరిగినటువంటి వామన రూపాన్ని వర్ణన చేసే ఇతిహాసాన్ని ప్రస్తావన చేస్తారు. ఎలా యథాతథంగానే దైత్యులకి దేవతలకి ఎప్పుడు చూసినా యుద్ధమే. అలాంటి యుద్ధంలో ఒకసారి ఇంద్రదేవుడు దేవతల సహాయంతో యుద్ధాన్ని గెలవగా ఆ విజయోత్సవంలో ఐరావతం మీద ఊరేగింపుకి బయలుదేరాడు ఇంద్రదేవుడు. దారిలో దుర్వాస ఋషి గారు మూలరామచంద్రుణ్ణి అర్చించి ఆ నిర్మాల్య పుష్పాలని కానుకగా ఇంద్రదేవుడికి ఇస్తే విజయోత్సవంలో మదోన్మాదుడైన ఇంద్రదేవుడు భగవన్ నిర్మాల్యాన్ని పట్టించుకోకుండా పశువు అయిన ఏనుగు మెడకి వేయడం, అది తన తొండంతో దాన్ని తీసివేసి కింద పడవేసి తొక్కేయడం, ఇదంతా దుర్వాసులు వారి ఎదురుగానే చూసి ఈ పనిని జరగడం అనేది చూసి తక్షణమే శాపం ఇచ్చారు. విష్ణు నిర్మాల్య గ్రహణం, ఆ విష్ణువి నిర్మాల్యాన్ని స్వీకరించడానికి బదులు శ్రీయోధామ లక్ష్మీ సన్నిధానోపేతమైన ఆ నిర్మాల్యాన్ని నువ్వు తిరస్కరించావు కాబట్టి నీ సంపదలనేవే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా నశించిపోవుగాక అని శాపం పెట్టగా దైత్యులకు చిక్కుకున్నాడు ప్రహ్లాదరాజు గారి మనుమడు అప్పుడున్నాడు బలిచక్రవర్తి. ఆ బలిచక్రవర్తి చేతిలో ఓడిపోయాడు ఇంద్రదేవుడు. స్వర్గాధిపత్యాన్ని బలి పొందగా స్థానభ్రష్టుడై ఏం చెయ్యాలో తోచక అటు ఇటు తిరుగుతూ చివరికి బ్రహ్మదేవుడి దగ్గర వెళ్లి పరమాత్ముని వేడుకోవలసిందిగా ప్రార్థన చేయగా అహిమూషిక అనే న్యాయాన్ని ఆచరించి అమృతం కోసమని చెప్పి మనం ఇద్దరం ప్రయత్నం చేద్దాం, వచ్చిన అమృతాన్ని సరిసమానంగా పంచుకుందాం అని దైత్యుల్ని ఎలాగో అలా ఒప్పించారు. సరే అని చెప్పి అందరూ కూడా కలిసి ఘోరమైనటువంటి ఆ సముద్రంలో దివ్యమైనటువంటి రుద్రదేవుడి వరం పొంది ఉన్నటువంటి ఆ దివ్యమైనటువంటి పర్వతం మందర పర్వతం, దాన్ని కవగా చేసుకొని వాసుకిని తాడుగా చేసుకొని ఒకవైపు దైత్యులు ఒకవైపు దేవతలు కూడా కలిసి విశేషంగా సముద్రాన్ని మతనం చేయడం ప్రారంభం చేశారు. కానీ సర్వకర్త పరమాత్మ అనే విషయం తెలియజేయడానికి వాళ్లకు చేత కాలేదు. సర్వ ఆరంభ దశల్లోనే వచ్చిన విఘ్నాలన్నీ పరిహారం చేస్తూ ఆ పర్వతాన్ని తీసుకొచ్చి సముద్రంలో పెట్టి పర్వతం పైకి ఎగిసకుండా కింద మునిగిపోకుండా అటు ఇటు వాళ్లలో బలం పెట్టి అన్ని రకాలుగాను దైత్యులలో దైత్య రూపంతో, దేవతలో దేవత రూపంతో, బ్రహ్మాండం పర్వతం శిఖర భాగంలో బ్రహ్మదేవుడిని పెట్టి సహస్రబాహులతో దాన్ని పైకి ఎగరకుండా గట్టిగా పట్టేసి కింద మునిగిపోకుండా కుర్మ రూపాన్ని ధరించి ఆ సముద్ర మథనం అనే క్రియని జరిపించాడు పరమాత్మ. ఒకటొకటిగా పదార్థాలు వచ్చాయి. దివ్యమైన పదార్థాలు కామధేను, పారిజాత మొదలైనవన్నీ దేవతలు స్వీకరిస్తే సురా మొదలైనటువంటి పదార్థాల్ని దైత్యులు స్వీకరించారు. ఉచ్చైశ్రవస్ అనే గుర్రాన్ని బలిచక్రవర్తి స్వీకరించాడు. ఇలా అన్ని రకాల పదార్థాలు రావడానికి ముందే ఘోరమైన కాలకూట విషం అనేది బయటికి రాగా ఆ కాలకూట విషాన్ని ముఖ్య ప్రాణమూర్తి పానం చేసి కొద్దిగా మిగిల్చిన దాన్ని రుద్రదేవుడికి ఇవ్వగా అదే తట్టుకోలేక రుద్రదేవుడు మూర్ఛపోయి తమ కైలాసానికి వెళ్లిపోవడం అనేది జరిగింది. ఇక్కడ సముద్ర మథన క్రమంలో అష్టమ చంద్రుడి రూపంగా చంద్రుడు ఉద్భవించగా ఆ అష్టమ చంద్రుడిని తమ జటలో పెట్టుకోండి, విషము తాగడం వలన కలిగిన పీడని మీకు పరిహారం చేస్తాడు అని చెప్పి చల్లదనం కోసం చంద్రుణ్ణి రుద్రదేవుడికి కానుకగా ఇవ్వగా లక్ష్మీ అమ్మవారు స్వతహా నిత్యావియోగిని, అజ జన్మరహితురాలు అక్కడ దివ్యమైన రూపంతో అభివ్యక్తమై సర్వదేవతల దైత్యులలో తారతమ్యాన్ని చాటి చెప్పి విష్ణు సర్వోత్తమత్వ జ్ఞానాన్ని లోకానికి ప్రసిద్ధిపరిచి ఆ విష్ణువునే నేను వరిస్తాను అని చెప్పి నారాయణుడి మెడలో వరమాలని వేసి వివాహం చేసుకుంటారు లక్ష్మీ అమ్మవారు. ఈ క్రమలో లక్ష్మీ అమ్మవారు వైకుంఠానికి వెళ్లిపోగా అమృత కలశాన్ని తీసుకొని ధన్వంతరి పరమాత్ముడు బయటికి రాగా మాట తప్పిన దైత్యులు ఆ అమృత కలశాన్ని అపహరణ చేశారు. వారి చేతిలో ఉండే అమృతాన్ని తిరిగి దేవతలకు ఇవ్వడానికి మోహిని రూపాన్ని ధరించి ఆ దైత్యులందరినీ తన మాయతో మోహితంగా చేసేసి మోసం చేసేసి ఆ అమృతంలో సమగ్రమైన అమృతాన్ని దేవతలకి ఇచ్చి వాళ్ళకి ఈ విషం ఇచ్చి నానా రకాలుగా వాళ్ళ ద్రోహానికి ద్రోహం, నికృతం హన్యార్ మోసం చేసినందుకు మోసం, ఒప్పందానికి విరక్కొట్టారు కాబట్టి దానికి తగ్గట్టే మీకు ప్రతిఫలం అని చెప్పి వాళ్ళకి మోసం చేశాడు పరమాత్మ. విషయం తెలుసుకున్నటువంటి స్వరభాను అనేవాడు
దేవతా రూపాన్ని ధరించి సూర్య చంద్రుల దగ్గర మధ్యలో వచ్చి కూర్చుంటే వీడు పరపాటి వాడు, దైత్యుల వాడు, వీడు ఇక్కడ రావడం మంచిది కాదు అని పరమాత్ముడికి సూచన చేయగా అప్పటికి వాడి నాలిక మీద పడిన అమృతం పొట్టలో వెళ్లకుండా ఉండడానికి సుదర్శనాన్ని ప్రయోగించి వాడి శిరస్సుని ఒక గ్రహంగా, కళేబరాన్ని ఒక గ్రహంగా, 2 గ్రహాలుగా మార్చి అక్కడ 100 మంది దేవతల్ని ప్రవేశింపజేసి లోక కర్మల నియమన చేసే క్రమలో గ్రహస్థితి అనేది సరిగ్గా ఉండడానికి వాళ్ళకి గ్రహ సమూహంలో ప్రదేశాన్ని ఇచ్చాడు పరమాత్మ. అమృతపానం చేసిన తర్వాత అత్యంత బలిష్ఠులైన మరణాన్నే జయించిన ఇంద్రాది దేవతలు ఇంకొక మారు యుద్ధం చేసి ఆ ఘోరమైన యుద్ధంలో బలి చక్రవర్తిని సంహారం చేసేశాడు ఇంద్రదేవుడు. ఈ విషయం చూసి సహించినటువంటి శుక్రాచార్యులు వారు బలి చక్రవర్తి మొదలైన కొంతమంది పెద్ద పెద్ద దైత్యుల్ని తనతో పాటు తీసుకెళ్లి వాళ్ళ కళేబరాల్ని తీసుకెళ్లి మృత సంజీవుని విద్యతో వాళ్ళని పునర్జీవితులుగా చేసి విశ్వజిత్ అనబడే యాగాన్ని చేయించి విశేషమైన యజ్ఞ ప్రసాదముతో, విశేషమైన బ్రాహ్మణుల అనుగ్రహంతో అసలు ఎదురులేని వాడిగా చేశారు శుక్రాచార్యుల వారు బలి చక్రవర్తిని. అలా కేవలం శంఖనాదంతోనే యుద్ధం చేయకుండానే స్వర్గాన్ని మొత్తం చేజించుకున్న ఆ బలి చక్రవర్తి ఈ స్వర్గాధిపత్యం తనకు శాశ్వతంగా మిగిలిపోవాలి అనే ఉద్దేశంతో వాడి చేత, బలి చేత 100 అశ్వమేధ యాగాల్ని ఆచరింపజేస్తాడు శుక్రాచార్యులు వారు. ఇలా స్థానభ్రష్టతను పొందినటువంటి తన పిల్లల్ని చూసి బాధపడిన అదితిదేవి గారు వయోవ్రతాన్ని ఆచరించి కశ్యప ప్రజాపతి గారి అనుగ్రహంతో వామనురూపి పరమాత్ముడి ప్రసాదానికి కారణమై తన కుమారుడిగా పొందిన వామనుడి యొక్క అనుగ్రహంతో దేవతలకు సహాయం చేయడానికి ఆయన ఒప్పుకోగా బలి చక్రవర్తిని సంహారం చేయకుండా యాచన చేసి నేను నీ పిల్లలకి రాజ్యాన్ని ఇస్తాను అని చెప్పి అతిథిదేవి గారికి అనుగ్రహం చేసి చివరి అశ్వమేధ యాగాన్ని నర్మదా తీరంలో చేస్తూ ఉండగా తన్నమయన్ పదే పదే అడుగు వేస్తే చాలు ఒకవైపు బ్రహ్మాండం వాలిపోయేది. అలా బ్రహ్మాండాన్ని అటు ఇటు వాలిపోయేట్టు తన అడుగుల ప్రభావంతోనే అటు ఇటుగా చేస్తూ బయలుదేరి వచ్చిన 5 సంవత్సరాల బాలకుడైన వామనుణ్ణి చూసి ముచ్చటపడిన బలి చక్రవర్తి, సర్వ బ్రహ్మ ఋషుల బ్రహ్మ తేజస్సు నీలో ఉన్నది, నీలాంటి వాడికి నేను ఏమైనా ఇవ్వడానికి సిద్ధం, నీ పాద పూజ చేసినందుకు నా వంశమే ఉద్ధారమైంది, ఏం కావాలో కోరుకో నాయనా అని ప్రార్థన చేయగా నువ్వు నాకు మరీ ఏం ఎక్కువ ఇవ్వకు, 3 పాదాల భూమి చాలు అని అంటాడు. అంతలో అహంకారంతో ఉన్న బలి చక్రవర్తి నా దగ్గర వచ్చి అడిగాక మళ్ళీ ఇంకొక మారు భిక్షకి వెళ్లాల్సిన అవసరమే ఉండదు, చిన్నపిల్లాడివి, త్వం బాలః బాల్యమతి, చిన్నపిల్లాడిలాగా ఆలోచించకు, ఏదైనా పెద్దది ఆలోచించు, ఏమైనా కావాలంటే చెప్పు అన్ని ఇస్తాను అని. అంటే నువ్వు ఇవ్వడానికి గట్టివాడివే కానీ తీసుకుని ఉంచుకోవడానికి నాకు ఉండాలిగా స్తోమత, నాకు 3 పాదాలు చాలు నా వయస్సుకి, నా ఈ శరీరానికి, నా పాదాలు చూస్తున్నావు చిన్న పాదాలు, ఈ పాదాలతో 3 పాదాల భూమి చాలు అని అంటే సరే నీ ఇష్టం అని అంటాడు బలి చక్రవర్తి. అంతలో శుక్రాచార్యుల వారు తమ యోగ దృష్టితో వచ్చినవాడు వామనుడు సామాన్యుడు కాదు నారాయణుడే అని అర్థం చేసుకొని బలి చక్రవర్తిని హెచ్చరిస్తాడు. వద్దు అని నచ్చ చెప్తారు. అయినా దానం ఇస్తాను అని మాట ఇచ్చిన తర్వాత సకల బ్రహ్మాండానికి బ్రహ్మాది దేవతలకి తను దానం చేసే స్వామి నా దగ్గర వచ్చి దానం అడుగుతున్నాడు. ఇలాంటి ఈ సౌభాగ్యం ప్రాయశః బలి చక్రవర్తి యోగ్యత ఉన్న వాళ్ళకి కుదురుతుందే తప్ప ఎవడి దగ్గర చేయి చాపిన ప్రసంగమే పరమాత్ముడికి లేదు. అలాంటిది నా దగ్గర చేయి చాపుతున్నాడు అంటే ఈ సౌభాగ్యాన్ని నేను వదులుకోను, మీరు నాకు గురువులై ఉన్నారు, అయినా మీ మాటని నేను కాదనకూడదు, కానీ ఈ సందర్భంలో నన్ను క్షమించి వేయండి అని ప్రార్థన చేయగా కోపగించిన శుక్రాచార్యుల వారు ఇక్కడే ఈ క్షణమే ఈ సర్వ రాజ్యాలు మొదలైనవన్నీ కూడా కోల్పోవుగాక అని శాపం ఇచ్చిన బెదరకుండా తన భార్య అయిన వింధ్యావళితో పాటు సంకల్ప పురస్సరంగా అనుకున్న ప్రకారంగా 3 పాదాల భూమిని వామనుడికి దానంగా ఇచ్చేశాడు. తక్షణమే విశ్వరూపాన్ని ధరించిన స్వామి 2 పాదాలతో సర్వలోకాల్ని వ్యాపించి వేసి 3వ పాదం ఇవ్వడానికి చోటే లేదు, ఇచ్చిన మాట తప్పావు, నిన్ను బంధించి వేస్తాను అని వర్ణపాశంతో బంధించి వేసి నరకాలన్నీ కలగజేస్తాను, యత్వం బాల బాలిసమతి అనే అహంకారంతో విరవిగావు, 3 పాదాల అని అన్నావు, 2 పాదాలకే సరిపోయింది, 3వ పాదం విడిచేటటువంటి గతి కూడా నీకు లేకపోయింది అని ఎన్ని రకాలుగా ఆ బలి చక్రవర్తి మనస్సులో తన గురించి ఒక క్షణం దురాలోచన రావాల్సిన
రీతిలో తన గురించి విరుద్ధమైన వ్యవహారం వచ్చే రీతిలో మనసు పాడుగా ఆలోచించే రీతిలో ఎన్నో రకాలుగా పరమాత్ముడు ప్రేరణ చేసిన విధాలుగా తనని పరీక్షించిన అన్ని పరీక్షల్లోనూ కూడా చెక్కచెదరకుండా తన భక్తి విశ్వాసాలు ఎక్కడ కూడా తప్పకుండా అయ్యా పరమాత్మ నేను ఇచ్చిన మాటని తప్పను, నువ్వు అడిగిన 3 పాదాల భూమి నేను అవశ్యం ఇస్తాను, 2 పాదాలు ఎలాగూ అయ్యాయి, 3వ పాదం ఇంకెక్కడ నా శిరస్సు మీదే పెట్టు స్వామి అని చెప్పి తను ఇచ్చిన మాటని నెరవేర్చుకున్నాడు బలిచక్రవర్తి. అది చూసి ఎంతగానో సంతోషించిన పరమాత్మ బలిచక్రవర్తికి రసాతలాధిపత్యాన్ని ఇచ్చి వచ్చే వైవస్వత మన్వంతరంలో నువ్వు స్వర్గాధిపతివి కూడా అవుతావు అని చెప్పి నీకు ద్వారపాలకుడుగానే నేను ఉంటాను అని స్వయం భగవంతుడే వామన రూపీ పరమాత్ముడే ఆ బలిచక్రవర్తికి రసాతలంలో ద్వారపాలకుడుగా ఉంటూ తన చక్రాన్ని అతనికి సంరక్షణగా ఇచ్చి ఆ రకంగా బలిచక్రవర్తి భక్తికి ఎంతగానో అనుగ్రహం చేశాడు పరమాత్మ. అలాంటి ఆ బలిచక్రవర్తి యొక్క సౌభాగ్యాన్ని చూసి ఇంద్రాది దేవతలు ఎంతగానో సంతోషించారు. ఈ రకంగా వామనుడు ఒక రకంగా బలి తప్పకుండానే స్వర్గాధిపత్యాన్ని ఇంద్రదేవుడికి, వామనుడు తన యొక్క కర్మ నిష్పక్షత అనేది చూపించడానికి వచ్చే మన్వంతరంలో నువ్వు స్వర్గాధిపతివి కూడా అవుతావని కర్మజ దేవత అయిన బలి చక్రవర్తికి ఈ రకంగా అనుగ్రహం చేయడం అనేది జరిగింది. ఇలా ఉండగా ఆ కశ్యప ప్రజాపతి గారు మరియు అదితిదేవి గారి కుమారుడుగా భాద్రపద మాసంలో అవతరించిన వామన రూపీ పరమాత్మ ఆ రకంగా 2 మార్లు వాళ్ళ దగ్గర అవతరించాడు పిల్లవాడిగా. 3వ మారు కూడా పరమాత్ముడు వాళ్ళు దేవకి వసుదేవులుగా ఉండగా వాళ్ళ దగ్గర అవతరించేటటువంటి ఇతిహాసాన్ని దశమస్కందంలో మనం వింటాం. ఇక్కడ ఈ అష్టమ స్కందానికి సంబంధించి బలిచక్రవర్తిని ఉద్ధరించిన పరమాత్మ వైవస్వత మన్వంతరానికి అధిపతి అయినటువంటి సత్యవ్రత మహారాజు గారి దగ్గర వెళ్లి మత్స్య రూపాన్ని ధరించి తన మాయతో అతన్ని భ్రమింపజేసి చివరికి తన నిజ స్వరూపాన్ని తెలియజేసి తన ఆదేశాలకి అనుగుణంగా ప్రళయకాలం అయ్యేంత వరకు కూడా సప్త ఋషులను భూమండలాన్ని నువ్వు కాపాడు, ఆ తర్వాత నేను వచ్చి ఆ ప్రళయ జలంలో విహారం చేస్తూ నీకు తత్వజ్ఞానాన్ని ఉపదేశం చేస్తానని చెప్పి మత్స్యరూపీ పరమాత్ముడు సత్యవ్రతుడిని ఉద్ధరించడం అనేది కూడా జరిగింది. ఇలా అష్టమ స్కందం అనేది సమాప్తి చేయగా 9వ స్కందంలో ఈక్ష్వాకు మహారాజు గారి యొక్క వంశ వృత్తాంతాలు, సూర్యవంశం, చంద్రవంశం మొదలైనటువంటి సర్వ వంశాల గురించి కూడా ప్రస్తావన అనేది చేస్తారు. వైవస్వత మను గారికి సంతానం లేదు అని చెప్పి తమ యొక్క గురువు గారైన వశిష్ఠుల వారి దగ్గర వెళ్లి పుత్రకామిష్టి యాగాన్ని చేస్తారు. ఆ పుత్రకామిష్టి యాగంలో ఆహుతి వేసే సందర్భంలో చరువుని మంత్రించవలసిన సందర్భంలో హోతా ఎవరైతే ఉన్నారో వారిని విశేషంగా అడిగి నాకు అమ్మాయి అంటే ఇష్టం అండి, మీరు పుట్టబోయేవాడు పిల్లవాడిగా కాకుండా అమ్మాయిగా పుట్టేట్టు అనుగ్రహం చేయండి అని చెప్పగా రాజుగారి భార్య ఆవిడ అడిగారు కదా భక్తితో, ఆవిడ చేసిన వ్రతాలకి ఏదో ఫలితం రావాల్సింది కదా అని చెప్పి మంత్రాన్ని మార్చేసి అబ్బాయి పుట్టవలసిన ప్రసంగంలో అమ్మాయి పుట్టేట్టు చేశాడు హోత. అనుకున్న ప్రకారంగా పుత్రోత్సవం కలగకుండా పుత్రికా ఉత్సవం అనేది కలిగింది. అయినా బాధపడకుండా నీలాంటి మహానుభావుల యొక్క సంకల్పానికి విరుద్ధం ఎలా జరిగింది, ఇలా అనే ఈ అమ్మాయి నాకు కూతురుగా పుట్టింది, ఇదేంటండి విడ్డూరం అని అడగగా ఇగో హోతాని మీ ఆవిడే అడిగారు కాబట్టి అలా జరిగింది, నువ్వు చింతించాల్సిన అవసరం లేదు, నా తపస్సుతో ఇతన్ని మళ్ళీ కుమారుడిగా పురుషుడిగా నేను మార్చివేస్తాను అని వశిష్ఠుల వారు అతన్ని సుద్యుమ్నుడుగా మార్చివేశారు. రాజ్య పరిపాలన చేస్తున్న సుద్యుమ్నుడు సుకుమార వనానికి ఒకసారి వేటాడడానికి వెళ్ళగా అది రుద్రదేవుడి స్థానం. పార్వతీ కోసమని చెప్పి పురుషులు ఎవరైనా దాంట్లో ప్రవేశించిన స్త్రీలుగా మారిపోయేట్టు అక్కడ ఆ వనానికి శాపం ఉంది. ఆ విషయం తెలియకుండా సుద్యుమ్నుడు అక్కడ వెళ్లి పురుషులుగా ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఆడవాళ్ళగా మారిపోయారు. సిగ్గుతో బయటికి రాకుండా అక్కడే ఉండగా ఆ చుట్టుపక్కల వన ప్రదేశాల్లో సంచరిస్తూ ఉండగా ఒకసారి బుధుణ్ణి చూస్తారు, ఈవిడ్ని బుధుడు చూస్తాడు. ఇద్దరికి ప్రేమ అనేది కలుగుతుంది, వివాహం చేసుకుంటారు. ఆ బుధుడి ద్వారా ఈ సుద్యుమ్న ఇలాగా మారిన సుద్యుమ్నుడికి పిల్లలు పుడతారు. వాళ్ళందరినీ కూడా పెంచి పోషణ చేసేటటువంటి పరిస్థితిని చూసి ఇదేంటిది, ఈ రకంగా స్త్రీల జీవితంలో ప్రసవ వేదన ఇత్యాదులన్నీ ఎన్నో రకాలుగా ఉన్నాయి, ఇటువంటి ఈ ప్రసవ వేదనల్ని నేను తట్టుకోలేను, ఎలాగైనా సరే మళ్ళీ పురుషుడిగా మారిపోవాలి నేను అని చెప్పి
వశిష్ఠుల వారిని ప్రార్థన చేయగా ఆ వశిష్ఠుల వారు రుద్రదేవుని ప్రార్థన చేసి ఈ సుద్యుమ్నుడు నెల స్త్రీగా నెల పురుషుడిగా ఉండేట్టు ఒక వ్యవస్థ అనేది చేశారు. ఈ రకంగా స్త్రీగా తను ఉన్నప్పుడు బుధుడి ద్వారా పుట్టిన పురూరవస్ అనే వాడికి ఒక రాజ్య భాగాన్ని ఇచ్చేసి తను ఏం చేయాలో తోచక ఆ ఉత్కల మొదలైన వాళ్ళందరికీ వాళ్ళ వాళ్ళ రాజ్యాలు ఇచ్చి నెల రోజులు పురుషుడిగా నెల రోజులు స్త్రీగా ఉండడం అనేది నచ్చక వానప్రస్థానికి వెళ్ళిపోతాడు. మళ్ళీ సమస్య మొదలైంది. వైవస్వత మనువు గారు ఈసారి గట్టిగా వశిష్ఠు వారిని ప్రార్థన చేసి పుత్రకామేష్టి యాగం అనేది చేయగా ఈక్ష్వాకు మొదలైనటువంటి 10 మంది కుమారులు వారికి పుట్టారు. ఆ ఈక్ష్వాకు మహారాజు గారి యొక్క సూర్యవంశం విశేషంగా రామచంద్రుడు మొదలైనటువంటి మహనీయులందరూ కూడా అక్కడ ఉండడం అనేది ప్రసిద్ధమైనటువంటి కథాభాగమే. ఇలా ఉండగా ఈక్ష్వాకు మొదలైనటువంటి 10 మందిలో సుభద్ర అనేటటువంటి వాడు మహాయోగి. పొరపాటులో పులిని చంపడానికి వెళ్లి గోవుని చంపి గురువు గారి చేత త్యజించబడి తను చాండాలుడుగా ఉంటూ తపస్సు చేసి ఆ శరీరాన్ని వదిలిపెట్టి వైకుంఠ లోకానికి వెళ్ళడం అనేది జరిగింది. ఈక్ష్వాకు అనే మొదలైనటువంటి వాళ్లకు నానా రకాలుగా తమ్ముళ్ళు ఉండగా వాళ్ళలో శర్యాతి మానవో రాజా శర్యాతి అనేటటువంటి వారు తన కూతురైనటువంటి సుకన్య అనే అమ్మాయిని చెమ్న ఋషి గారికి ఇచ్చి వివాహం చేయవలసిన పరిస్థితి వస్తుంది. పొరపాటున చెమ్న ఋషి గారని తెలియకుండా ఆ వాల్మీకంలో ఉండే ఆ వ్యక్తిని తన పుల్లతో పొడవగా రక్తం కారగా చెమ్న ఋషి గారి కోపానికి ప్రతిఫలంగా వాళ్ళందరూ కష్టపడగా తమ వాళ్ళ కష్టాన్ని పరిహారం చేయడానికి ఈ సుకన్య చెమ్న ఋషి గారిని వివాహం చేసుకొని పతివ్రత ధర్మముతో ఉంటుంది. అలాంటి ఆ పాతివ్రత ధర్మాన్ని చూసి సంతోషించిన చెమన ఋషి గారు అశ్విని దేవతల ద్వారా తిరిగి యవ్వనాన్ని పొంది ఆ తర్వాత ఆ అశ్విని దేవతలకు సోమపానార్హత అనేది కలగజేసి ఇంద్రదేవుణ్ణే తమ తపస్సుతో స్తంభింపజేసి శర్యాతి మహారాజు గారి ద్వారా విశేషమైన యాగాలు చేయించి వారు లోక ఖ్యాతిని పొందారు భృగువంశీకులైనటువంటి చెమన ఋషిగా. ఇలా ఉండగా ఈక్ష్వాకు మొదలైనటువంటి వాళ్ళలో నాభాగా అనేవారు ఒకరు. వారికి 9 మంది పిల్లలు. ఆ 9 మంది నాభాగా అనేటటువంటి వారు ఆ ఈక్ష్వాకు మొదలైనటువంటి వాళ్ళ గుంపులో ఉండేటటువంటి వారికి ఒక కుమారుడిగా ఉన్నాడు. ఆ నాభాగుడి అన్నయ్యలందరూ కూడా వాడిని మోసం చేయగా ఆస్తిలో పంపకం చేయగా వాడికి ఏమి దొరకక తండ్రి గారి దగ్గరికి వెళ్ళగా తండ్రి గారు రుద్రదేవుని భాగమైన యజ్ఞ ఉచ్చిష్టాన్ని తీసుకొని చెప్పారు. అటుకున్న రుద్రదేవుడి దగ్గర వెళ్లి విషయం తెలుసుకొని తండ్రి గారికి చెప్పగా ఆ ఉచ్చిష్టం అనేది మీరే అని చెప్పి క్షమించమని కోరుకుంటాడు నాభాగా. అలాంటి ఆ నాభాగుడి యొక్క సత్యనిష్టతని చూసి నా సొత్తు అయిన నా యొక్క ఆస్తి అయిన ఈ యజ్ఞ ఉచ్చిష్టాన్ని నీకే ఇచ్చేస్తానని చెప్పి రుద్రదేవుడు ఇవ్వడం అనేది చేసేశారు. ఇలా ఆ నాభాగా మహారాజు గారికి అంబరీషుడు అనే కుమారుడు ఉండేవాడు. పరమ ఏకాదశి నిష్ఠ ఉండేటటువంటి మహనీయుడు. నానా రకాలుగా భగవత్ సాధనలోనే తన జీవితాన్ని గడిపేవాడు. వింటే భగవంతుడి గురించి వినాలి, మాట్లాడితే భగవంతుడి గురించి వినాలి, చూస్తే భగవంతుడికి సంబంధించినవే చూడాలి. అలా భగవన్మయంగా తను మాత్రమే కాదు తన రాజ్యాన్ని కూడా భగవన్మయంగా మార్చేశాడు అంబరీషుడు. ఇలా ఉండగా ఏకాదశి వ్రతానుష్ఠానాన్ని చేసి 1 సంవత్సరం దాకా పరమ దీక్షతో ప్రతినిత్యం చేయవలసిన ఏకాదశిని ఆచరణలో పెట్టగా ఉద్యాపన చేసే సమయంలో దుర్వాసులు వారు వస్తారు. వారి యొక్క ఆతిథ్యానికి ఏర్పాట్లు చేస్తూ ఉండగా ఆలస్యమైన వెంటనే మళ్ళీ అల్పద్వాదశి గడియలు తీరిపోతే వ్రతభంగం అవుతుంది కదా అని చెప్పి అక్కడే ఉండే ఋషులు బ్రాహ్మణులు మొదలైన వాళ్ళ అనుమతితో నీళ్లని ప్రార్థన చేస్తాడు అంబరీషుడు. అంత మాత్రానికి కోపగించిన దుర్వాస తన జటముతో భయంకరమైన పిశాచిని అతని మీద ఉసిగొల్పారు. చక్రం రక్షణగా ఇచ్చిన పరమాత్మ ఆ పిశాచాన్ని చంపేసి దుర్వాస ఋషి గారిని వెంబడించింది. సర్వలోకాలు తిరిగారు. చివరికి వైకుంఠ లోకానికి వెళితే అహం భక్త పరాధీన యస్వతంత్ర ఇవ ద్విజ, నేను ఏమీ చేయలేను దుర్వాస, నువ్వు ఆ అంబరీషుడి కాళ్ళ మీదే పడు అని చెప్పి పరమాత్ముడు కూడా పంపించి వేశాడు. అలా అంబరీషుడి కాళ్ళ మీద పడిన వెంటనే ఎంతో పాపం నోచుకున్న అంబరీషుడు అయ్యో మహానుభావులు మీలాంటి వారు నాకు నమస్కారం చేయడం ఏమిటండి అని చెప్పి తన భక్తితో సుదర్శన చక్రాన్ని శాంతింపజేసి విశేషంగా 1 సంవత్సరం దాకా వచ్చిన బ్రాహ్మణులందరికీ సాగనంపి దుర్వాస ఋషి గారి ఆతిథ్యం కోసం అని చెప్పి తను ఉపవాసంగా ఉన్నాడు. చివరికి వారు వచ్చాక వారికి ఆతిథ్యాన్ని ఇచ్చి
తర్వాత తను పారణ అనేది చేశాడు. నీళ్లు తాగి ఉండడం వలన పారణ తప్పలేదు. అలా అని చెప్పి ఈ దుర్వాస ఋషి గారిని వదిలిపెట్టి తినడానికి లేదు, ఆతిథ్య ధర్మం తప్పుతుంది. కాబట్టి ఉట్టి నీళ్ల మీదనే 1 సంవత్సరం దాకా ఉండి ఆ తర్వాత దుర్వాస ఋషి గారికి ఆతిథ్యాన్ని ఇచ్చి తను తృప్తిగా భోజనం చేస్తాడు అంబరీషుడు. అది చూసి ఎంతగానో సంతోషించిన దుర్వాస ఋషి గారు కృతాగసోపి యదరాజన్ మంగళాని సమీహతే, ఘోరమైనటువంటి తప్పుని నేను చేసిన నాకు మేలు జరిగే రకంగానే ఈయన ప్రయత్నం చేశారు కదా అని ఎంతగానో సంతోషించి ఆయనకి అనుగ్రహం చేసి తమ లోకానికి తమ స్థానానికి వారు వెళ్లిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత ఇక్ష్వాకు వంశంలో మాంధాత మొదలైనటువంటి మహానుభావుల చరిత్రలు అనేవి చెప్పబడతాయి. చాలా మంది ఇతిహాసాలు అద్భుతంగా ఉన్నాయి. ఇటువైపు పురూరవస్ ద్వారా యతి యయాతి షరియాతి మొదలైనటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా పుట్టారు. ఆ రకమైనటువంటి సూర్యవంశీకులైన రాజుల ఇతిహాసాన్ని చెబుతూ ఇటువైపు చంద్రవంశీకులైనటువంటి రాజుల ఇతిహాసాన్ని కూడా ప్రస్తావన చేస్తూ శుకాచార్యులు వారు యయాతి మహారాజు గారికి 2 భార్యలు దేవయాని మరియు శర్మిష్ఠ అని, వాళ్ళిద్దరి ఎందుకు కూడా అను యదు తుర్వసు చైవ పూరు మొదలైనటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా పిల్లలుగా ఉన్నారు. యయాతి మహారాజు గారు యద్యపి క్షత్రియుడైన బ్రాహ్మణ కన్య అయిన దేవయానిని అనివార్యంగా వివాహం చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. ఆ బృహస్పత్యాచార్యుల వారి యొక్క కుమారుడి యొక్క శాప ప్రభావముతో బ్రాహ్మణ కన్య అయిన దేవయాని శత్రువుని వివాహం చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. ముందే హెచ్చరించారు దుర్వాస ఋషి శుక్రాచార్యులు వారు, నా కూతుర్ని తప్ప ఇంకెవరిని నువ్వు వివాహం చేసుకోకూడదని. ఆ హెచ్చరికని వినకుండా అనివార్యంగా శర్మిష్ఠ యుక్తికి తప్పనిసరిగా ఆవిడ వివాహం చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. విషయం తెలిసిన శుక్రాచార్యుల వారు వృద్ధాప్యాన్ని శాపంగా ఇవ్వగా, నా వృద్ధాప్యాన్ని మీరు తీసుకోండి అని తన పిల్లల్ని వేడుకుంటాడు. నీ వృద్ధాప్యాన్ని మేము తీసుకోలేము అని చెప్పిన యదు మొదలైనటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా శాపాలు పెట్టగా, చివరికి పురు అనేవాడు మాత్రం మీ వృద్ధాప్యాన్ని నేను స్వీకరిస్తాను నాన్న అని స్వీకరించి 1000 సంవత్సరాల దాకా సర్వభోగాలు కూడా చేస్తారు యయాతి. కానీ ఎంత భోగం చేసినా ఆ భోగం ఇంకా చేయాలి అని అనిపిస్తుందే తప్ప విరక్తి అనేది కలగదు. భోగం చేసే కొద్దీ విసుగు పుడుతుంది అని అంటారు, అది తప్పు. వైరాగ్యాన్ని సాధించి వైరాగ్యాన్ని సాధించి భోగాల విషయంలో వైరాగ్యాన్ని పొందడం అనేది ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పి జ్ఞానముతో విశేషమైనటువంటి వైరాగ్యముతో తను విరక్తిని చెంది భగవద్ ఆరాధనలో ఉంటూ తన జన్మని సార్థకం అనేది చేసుకుంటాడు యయాతి మహారాజు గారు. ఇలా ఉండగా నిమి చక్రవర్తి గారి ఇతిహాసాన్ని ప్రస్తావన చేస్తూ, నిమి చక్రవర్తి గారి కులగురువులైన వశిష్ఠుల వారి యొక్క నిమిత్తంతో యాగం జరగకుండా ఆగిపోయే ప్రసంగంలో నిమి రాజర్షి వేరే వారిని పురోహితులుగా పెట్టుకుని యాగం చేస్తారు. విషయం తెలిసిన వశిష్ఠుల వారు శాపం పెట్టగా తను కూడా వారికి శాపం ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. మరణించిన వశిష్ఠుల వారు మళ్ళీ భరద్వాజుల వారి ద్వారా మళ్ళీ జన్మించడం అనేది జరిగితే, నిమి చక్రవర్తి మాత్రం నేను మళ్ళీ పుట్టాలని అనుకోవట్లేదు, నాకు ఎక్కడైనా స్థానాన్ని ఇవ్వండి అని చెప్పగా, మనుషుల కళ్ళల్లో అటు ఇటు సంచరించే వాయు రూపంలో నువ్వు ఉండాలి అని చెప్పి వ్యవస్థ చేశారు నిమి చక్రవర్తికి. ఆయన వంశంలో ముందు చక్కగా జనక మహారాజు మొదలైనటువంటి వాడు, సీతా అమ్మవారు, వీళ్ళందరూ కూడా వారి వంశంలో పుట్టడం అనే ఇతిహాసాన్ని కూడా క్షీరధ్వజ మొదలైన వాళ్ళందరి కథలు కూడా విస్తారంగా చెప్పడం అనేది చేస్తారు. రామాయణంలో అదంతా కూడా మనం ప్రసిద్ధంగానే విని ఉన్నాం కావున ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఇక సోమవంశాన్ని వివరణ చేస్తూ ఆ చంద్ర వంశానికి సంబంధించి బుధుడి ద్వారా ముందు పురూరవస్ ఊర్విషిని వివాహం చేసుకొని అక్కడ 6 పిల్లల్ని కనడం అనేది జరిగింది. అలా యతి యయాతి మొదలైనటువంటి వాళ్ళు, ఆ యతి అనేవారు సన్యాసాన్ని స్వీకరిస్తే యయాతి మహారాజు గారికి యదు మొదలైన వాళ్ళందరూ పుట్టారు. యదు మహారాజు గారి వంశంలో హయాధిపతి అయినటువంటి కార్తవీర్యార్జునుడు పుట్టగా, తను గోవు మీద, నందిని అనబడే గోవు మీద వ్యామోహముతో ఆ గోవుని ఆశ్రమంలో పెట్టుకుని ఉన్న జమదగ్ని ఋషి గారికి ద్రోహం చేస్తారు. విషయం తెలిసిన జమదగ్ని ఋషి గారి కుమారుడైన పరశురాములు వారు ఆ చక్రవర్తి అయిన హయాధిపతి కార్తవీర్యార్జునుని సంహారం చేసేసి గోవుని తిరిగి ఆశ్రమానికి తీసుకుని వస్తారు. పిల్లలు 5000 మంది పిల్లలు వాడికి ఉన్నారు ఆ హయాధిపతికి, కార్తవీర్యార్జునుడికి. వాడు దొంగ దెబ్బగా జమదగ్ని ఋషి గారిని సంహారం అనేది చేయగా 23 మార్లు సమగ్రమైనటువంటి
క్షత్రియ కులాన్ని నేను వినాశనం చేస్తాను అని ప్రతిజ్ఞ చేసి దుష్టులైనటువంటి త్రిసప్తకృప 21 మార్లు సమగ్రమైన క్షత్రియ కులాన్ని వినాశనం చేసేస్తారు పరశురాములు వారు. ఆ రకంగా పరశురాములు వారి ఇతిహాసాన్ని కూడా ప్రస్తావన చేయగా, ఆ వెనకే తమ తల్లిగారి పాతివ్రత్యం అనేది భ్రష్టోభగా అంటే కించిత్ ఒక గంధర్వుణ్ణి చూసి ఒక సెకండ్ మనస్సు అటువైపు వెళుతుంది, అంత మాత్రాన పాతివ్రత్యం భంగమైందని చెప్పి మహాయోగులైనటువంటి జమదగ్ని ఋషి గారు మరణదండన విధిస్తే మొప్పుకోనటువంటి పిల్లలను పెద్దవాళ్ళు అన్నయ్యలని కూడా చంపి తల్లిగారిని కూడా చంపి ప్రసన్నం చేసుకుని జమదగ్ని వారి ద్వారా మళ్ళీ వాళ్ళు బతికెట్టు వరం పొంది తాము పితృభక్తిని చాటి చెప్తారు పరశురాములు వారు. ఇలా ఉండగా యతి యయాతి మొదలైనటువంటి వారిలో నహుష చక్రవర్తి అనేటటువంటి వారు కూడా జన్మించడం అనేది జరిగింది. ఆ నహుష చక్రవర్తి స్వర్గాధిపత్యాన్ని పొంది అహంకారంతో ఉంటూ సతీదేవినే దుష్ట దృష్టితో చూడగా సప్త ఋషుల ఆ పల్లకిలో నువ్వు రావాల్సిందిగా ఇంద్రదేవుడు ఆవిడకి ఉపాయం చెప్పగా ఆ సప్త ఋషులనే తన వాహనాన్ని మోసే రకంగా పల్లకిని మోసే రకంగా పెట్టుకొని వాద వివాదంలో వేదాల అపౌరుషేత్వంలో తప్పు అంటాడు, ఒప్పుకోడు. దానితో కోపగించినటువంటి అగస్త్యుల వారి జటాజుటంలో ఉండే భృగు ఋషి వారి అంతర్యామి అయిన బ్రహ్మదేవుడు అజగరమై పుట్టు అని శాపం పెట్టగా అజగరుడిగా పుట్టిన ఆయా నహుష మహారాజు గారిని భీమసేనుల వారు వచ్చి ఉద్ధరించడం అనేది జరుగుతుంది. తర్వాత తను తిరిగి స్వర్గలోకానికి వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది. ఇలా ఆ యదు మహారాజు గారి యొక్క వంశావళిని ప్రస్తావన చేస్తూ ఆ యాదవులకు సంబంధించి ఇటువైపు శూరసేన మహారాజా అని ఉగ్రసేన మహారాజా అని ఇలా వాళ్ళ వంశాలు అవాంతరంగా వేరువేరుగా ఉన్నాయి. శూరసేన మహారాజు గారి కుమారుడు వసుదేవుడు, ఉగ్రసేన మహారాజు గారి కుమారుడు కంసుడు. ఉగ్రసేన మహారాజు గారికి దేవక మహారాజు గారు తమ్ముడు, ఆ దేవక మహారాజు గారికి దేవకి అని కూతురు. ఉగ్రసేన మహారాజు గారికి కంసుడితో పాటు 6 చెల్లెళ్ళు ఉన్నారు కంసుడికి. అలాంటి వాళ్ళందరినీ కూడా వసుదేవుడికి వివాహం అనేది చేసి విశేషంగా ఆ శూరసేన మహారాజు గారి యొక్క కుమారుడైన వసుదేవుడిని ఆదరించే ప్రసంగాన్ని తెలుపుతూ కృష్ణావతారానికి మూలభూతమైన ఘట్టం అనేది ప్రస్తావన చేస్తూ ఈ క్రమలో యాదవ వంశీకుల వివరణ చేస్తూ రామచంద్రుడి గురించి ఎలాగో చెప్పారు, ఈక్ష్వాకు వంశంలో పుట్టినవాడు, చంద్రవంశంలో పుట్టినటువంటి కృష్ణ పరమాత్ముడి కథను కూడా ప్రస్తావన చేయండి అని చెప్పగా ఈ శూరసేన ఉగ్రసేన మొదలైనటువంటి వాళ్ళ ఇతిహాసాన్ని ప్రస్తావన చేస్తూ దేవకి వసుదేవుల ఇతిహాస నిమిత్తకంగా కృష్ణ పరమాత్ముడి ఇతిహాసాన్ని దశమస్కంద భాగవతంలో ప్రస్తావన చేస్తారు శుకాచార్యులు వారు. ఈ దశమస్కంద భాగవతం మరియు 11, 12 3 స్కందాలని మనం రేపటి రోజు తెలుసుకున్నాం. ఇవాటికి ఇంత శ్రీకృష్ణ అర్పణమస్తు.